told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. 어제도 사실 인베스터 데이를 얘기를 했었는데 오늘은 조금 인베스터 데이에 짧게 앞부분만 하고 이제 테슬라 주가로 넘어갈 텐데 네, 행간의 의미를 조금 읽어보려고 해요. 어제는 좀 큰
틀의 인베스터 마스터 데이를 플랜 3에 의해서 마스터 플랜을 좀 예. 이야기해봤다. 뭐 오늘은 조금 네. 더 디테일하게 네, 2천만 들어가 대를 어떻게 생산할 것인가 그 그러니까. 퍼즐들을 저희가 얘기를 했었다라면 이 화면 보시면 네. 지금 이 인베스터데이에서 몇 가지 부분에서 두 가지 부분 포인트를 봐야 돼요. 하나는 차징 서브스크립션을 했다라는 거예요. 네. 그 즉 이건 뭐냐면 테슬라가 자신들만이 하는 이 슈퍼차저를 오픈을 하겠다. 그래서 테슬라만 충전할 수 있었는데 다른 다른 차들도 차들도 어댑터만 있으면 다 충전할 수 있다. 여기까지 뭐 오픈하는 거야. 사실 미국 정부 눈치를 좀 보는 거예요. 지금 전기 자동차가 빠르게 생각보다 빠른 속도로 보급되면서 이 충전소가 못 쫓아가고 있거든요. 그쵸. 그래서 이제 바이든 정부에 대해 러브콜을 보낸 거야. 우리 거 10개, 우리 거 열어가지고 너네들도 같이 해라. 라고 하는 정도로만 우리가 이해를 하면 안 되는 것이 그런가요? 여기서 새로운 서브스크립션, 구독이잖아요. 네네. 그러니까 나중에 우리 주식 분석을 하면서 말씀드리겠지만 지금까지 자동차 회사들 중에서 구독으로 돈 번 회사 없을 거예요. 없죠. 네. 네, 뭐 언론사도 아니고 네. 넷플릭스도 아니고. 그러니까 그러니까 자꾸 구독하는 테슬라는 거지? 우리는 테크 기업으로 갈 거야. 자동차 기업으로만 머무르지 않고 테크 기업으로 갈 거야. 그래서 FSD 자율주행 그 서비스죠. 이것도 중장기적으로는 서브스크립션으로 바꿀 거야. 지금은 15,000달러지만 15,000달러가 아니라 15,000달러는 안 되겠어. 뭐 한 달에 조금 가격을 낮추더라도 다달이. 이거를 다달이 내게 할 거야. 이런 식의 서브스크립션 모델을 가려고 지금 하고 있습니다. 근데 이제 재밌는 건 뭐냐면 이 차징 서브스크립션이 30불이에요. 네. 그런데 나이트 타임에 하면, 그러니까 저녁 시간에 하면은 무한대로 충전할 수 있어요. 밤에는 네. 그러니까 밤에 잠깐 어디 좀 갔다가 오면 또 충전해도, 그러니까 매일매일 해도 내가 장거리를 뛰던 단거리 뛰는 사람이 좀 손해겠죠? 그쵸. 그래도 30불이면 대단히 저렴한 거예요. 그러니까 한 달 나의 모든, 흔히 말해서 만약에 내연기관차 하면 기름값이 기름값이죠. 30달러면 한 번 미국이 물론 이제 싸죠. 그러니까 한 번 주유하는 거랑 정도 비우면 한 달을 타는 거거든요. 그쵸. 근데 미국 사람들이 출퇴근 길이가 보통 길단 말이에요. 장거리를 많이 뛰는데, 그러니까 외곽에 워낙 이런 어버반에 많이 사니까. 그러면 30달러면 저렴한 거예요. 근데 이게 테슬라가 손해보는 장사하느냐. 그것도 이 서브스크립션은 테슬라 사람들만이 하는 게 아니라 나머지 업체들도 하는데, 그래서 이거 어떻게 되는 것이냐. 그러니까요. 바로 여기 테슬라의 매출 구조를 여러분들이 볼 수 있는 거예요. 메가팩이라는 게 있습니다. 뭐요? 메가팩. 메가팩. 네, 메가팩. 이게 뭐냐면 에너지 저장 장치거든요. 사실 월스트리트에 있는 전문가들도 이 메가팩에 대한 분석을 거의 안 해요. 저도 처음 들어봤어요. 제가 그럼 다음 시간에 한번 메가팩에 대해서 자세히 한번 예. 설명을 할게요. 네. 그러니까 에너지 저장 장치예요. 사실은 테슬라가 갖고 있는 그 솔루션 중에 뭐가 있냐면 집집마다 지붕에다가 태양열 에너지, 그 태양광 에너지 그걸 깔고 설치하는 것도 테슬라가 가지고 있거든요. 패널 사업도. 근데 메가팩 사업은 대단히 커요. 왜냐하면 풍력 발전소에서 발전된 거를 거기에서 저장을 했다가 필요한 시간에, 태양광도 마찬가지죠. 태양광 낮 시간에 주로 많이 발전을 그쵸, 하게 그쵸. 되잖아요. 그러면 이 메가팩을 설치를 하게 되면은 에너지가 여기 들어갔다가 저장이 됐다가 저녁 때 쓴다든지 이런 식으로 굳이 이걸 갖다가 저기 송전망 통해 가지고 중앙에다가 보냈다가 밤에 필요하면 또 쓰는 게 아니라 그때 저장했다가 쓰는 이 에너지 저장 장치 산업이 되게 발전되어 있고, 메가팩이 가정에도 하지만 공장 단위에서도 하고 정부 단위에서도 되게 큰 프로젝트를 해요. 호주에서 뭐 얼마 전에 대단히 큰 프로젝트로 테슬라가 이런 정부 프로젝트를 따냈다. 이건 다 메가팩 프로젝트거든요. 그 지금 뭐냐면 전기가 쌀 때 전기를 사서 저장해 뒀다가 저장해 뒀다가 사람들이 필요할 때 공급하겠다는 뜻이에요. 그러면 그때 레버리지를 하는 거죠. 좀 더 일종의. 비싸게 팔겠네요. 그래봤자 30달러예요. 그쪽. 그러니까 큰 돈은 안 벌겠지만 30달러에도 돈을 벌 수 있다라고 하는 것은 테슬라가 전기를 레버리지 하고 있다라는 거. 거기에는 메가팩이 있다라는 것을 저희가 읽을 수 있다는 점에서 앞으로 나중에 재무제표를 보실 때 메가팩의 매출이 항상 재무제표에 별도로 표기되어 있어요. 그래서 이것의 성장률을 봐야 되는데 최근 이것의 매출 성장률이 20%를 넘고 있어요. 네네. 그러면 이것이 장기적으로는 대단히 큰 역할을 하게 될 거라는 것을 저희가 예측할 수가 있는 거죠. 그래서 메가팩이 있기 때문에 테슬라가 차징 서브스크립션을 하면서 30불이라는 그러한 저가 정책을 하는 것. 근데 이거는 뭐냐? 전기를 레버리지하고 있는 거다. 쌀 때 사서 공급을 해주고 있는 거다. 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 두 번째가 테슬라가 바뀐 것이 FSD의
그 구매자가 전체적으로 40만 명이라고 밝혔어요. 네네. FSD가 이제 풀 셀프 드라이빙이라는 이 자율주행. 이거 다 하는 거 아니거든요. 이거 15,000달러를 추가로 내야 되기 때문에 사실 많은 사람들이 하는 게 아닌데 여기서 이제 재밌는 건 뭐냐면 어제 뉴스가 뭐였냐면 테슬라가 지금까지 만들어서 판 모든 자동차의 수가 400만 대를 기록했어요. 400만 대. 자, 근데 테슬라가 인베스터 데이 때 뭐라고 밝혔냐면 우리 40만 명이 구독자야. 고객이야. FSD 고객이 10%예요. 10%가 FSD를 사용하고 있다. 산 거죠. 자, 그러면 테슬라한테 이건 긍정적인 의미도 있고 부정적인 의미도 있어요. 왜냐하면 FSD의 마진율은 거의 99.9%예요. 왜냐하면 소프트웨어라는 그쵸, 건 그쵸, 그쵸. 초기 한번 개발하면 그 왜 MS가 마이크로소프트가 떼돈을 벌었겠어요. 윈도우스 갖다가 팔 때 비용 드는 게 개발비 없으니까. 한 번은 쫓게 들면 하지만 흔히 말하는 한계 비용, 흔히 말하는 마지널 코스트가 거의 0으로 수렴하잖아요. 0으로 수렴하는데 사람들이 계속 늘어나면 늘어날수록 엄청난 막대한 이익을 갖는 거거든요. 그러니까 FSD의 개발비는 늘어났겠지만 10만 명이 쓰나 40만 명이 쓰나 사실은 비용은 똑같잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 많이 늘어날수록 좋거든요. 그렇기 때문에 40만 명이 있다라는 건 전환율이 10% 정도는 최소한 되는구나 라는 걸 우리가 알 수 있죠. 그러니까 400만 대 만들었으니까. 그리고 두 번째는 테슬라의 고민인 겁니다. 네. 이 40만의 전환율은 이렇게 하면 안 돼요. 테슬라가 성장하기 위해서는 최소 50%까지는 끌어올려야 돼요. 더 많이 구독을 해야 된다. 사야 된다. 그러니까 FSD를 사용해야 50%까지 된다. 끌어올리려면 즉 두 대 중에 한 대는 FSD가 있어야 된다는 거예요. 그쵸. 그거는 첫 번째는 FSD에 맞는 그러니까 FSD의 성능을 업그레이드 해야죠. 테슬라가 일론 머스크가 지난번에 4분기 때 발표할 때 투자자들하고 이렇게 Q&A 시간을 가졌어요. 네네. 그때 뭐라고 얘기를 했냐면 FSD를 업그레이드하는 것은 이제 소프트웨어만으로는 되지 않기 때문에 그러니까 테슬라의 하드웨어를 업그레이드 하겠다. 네네. 하드웨어를 업그레이드해서 즉 거기에 예를 들면 센서를 더 단다든지 뭐 레이더를 달지는 라다를 달지는 잘 모르겠어요. 그러니까 센서를 더 달아가지고 카메라를 더 달아가지고 FSD의 소프트웨어의 업그레이드만은 안 되니 네. 하드웨어도 업그레이드 하겠다고 지난번 4분기 이 어닝 콜 때 일론 머스크가 직접 그렇게 네네. 얘기를 했거든요. 그렇게 되면서 FSD의 성능도 좋아져야 되는 측면이 하나 있고 두 번째는 요금제의 문제라는 거예요. 네. 한 번 살 때 그냥 15,000달러를 일시불로 낸다는 건 여러분 지금 모델 3가 가격이 지금 미국은 35,000달러까지 내려갔단 말이에요. 네. 그리고 여기다가 정부 보조금까지 받아버리면 더 내려가는 상황인 거잖아요. 근데 거기에 차값의 반값 정도 하는 FSD를 산다는 건 대단히 부담스럽습니다. 비쌉니다. 너무 비싸죠. 네. FSD를 살 것이냐 말 것이냐 저한테 지금 물어본다면 전 테슬라가 없지만 당연히 안 사죠. 그쵸. 운전하면 왜냐면 되니까. 아직 이게 리스크가 얼마나 해결될 수 있을지도 잘 모르는데 네. 자동차 값에 반 가격을 더 주고 옵션 하나 그것도 소프트웨어를 달랑 하나 더 산다. 물론 소프트웨어에 맞는 하드웨어가 장착되어 있지만 그래서 이런 부분에서는 사실은 테슬라가 분명히 이것을 지금 차징 서브스크립션 만드는 것처럼 FSD 서브스크립션을 분명히 만들 거다. 그렇게 되면 구독제로. 구독제로 만들면은 사실 이거 만들면은 충분히 전환율이 10%에서 더 높아지겠네요. 증가할 수 있을 거다. 근데 이거는 여러분 마진율이 되게 좋은 거고 수익률이 좋은 거거든요. 그러니까 예를 들면은 15,000달러 가지고 처음부터 끝까지 평생에 15,000달러에 한 번 내는 사람 구독자 한 명보다 원래 영어로는 리커링 커스터머, 그러니까 계속해서 반복해서 찾아오는 커스터머가 네네. 훨씬 더 좋거든요. 이런 것이 대표적으로 충성고객이죠. 넷플릭스죠. 넷플릭스는 계속해서 반복해 오잖아요. 구독 서비스의 좋은 점은 뭐냐면 캐시플로우가 이거는 뭐 몇십만 명이냐, 몇백만 명이냐, 뭐 몇천만 명이냐 정해만 지면은 그러니까 반복적인 소득이거든요. 이것처럼 원더풀한 건 없어요. 그쵸. 이례적 이 소비자보다는. 그래서 이것을 바꿀 거다. 이런 부분들을 좀 읽어낼 수 있다라는 부분에서 이번 인베스터 데이가 마스터 플랜 3를 발표한 즉 앞으로 리튬 부분을 확보하는데 총력을 다하겠다. 그 이유는 우리가 2030년까지 2천만 대 생산할 거라서 그러기 위해서 공장도 더 지을 거고 저가 모델도 흔히 말하는 지금 반값 걸도 만들겠다라는 것을 힌트를 좀 내줬죠. 세게 얘기 안 했거든요. 그쵸. 모델 2를 공개도 안 했습니다. 그래서 사람들이 실망하면서 주가가 빠졌는데 원래 인베스터 데이 때는 항상 끝나고 그쵸. 주가가 빠지더라. 빠진다. 이벤트에는 네, 주가가 왜냐하면 빠집니다. 이벤트 전에 이거 발표해야 할 거야라는 기대감 때문에 선반영되는 경향성이 있기 때문에 그렇다고 저희가 말씀을 드렸고 오늘 보게 된 건 두 가지는 앞으로 자동차 뭐 2천만 대뿐만이 아니라
테슬라가 구동 모델에서 가져갈 정책들, 프라이스 폴리시라든지 어떤 서비스 폴리시라든지 이런 것들을 좀 볼 수가 있었다. 요걸 좀 말씀드리면서 네. 뒷얘기를 인베스터 데이를 네. 마무리할 수 있을 것 같습니다. 지금 이 그림 한번 보시겠어요? 이거 너무 네네. 재밌는 그림이에요. 뭐죠? 이번에 인베스터 데이 때 이 초청장 그리고 또 인베스터 데이 할 때 했던 공식적인 마크가 이겁니다. 근데 이게 뒤에 무슨 이렇게 철사줄 같은 게 있는데 이거를 확대해서 보면은 이 카 바디예요. 아, 이걸 확대해서 보면은 사실은 카 바디거든요. 그러니까 사람들이 이걸 당연히 확장해서 봤을 거 아니에요. 그렇죠. 막 확대하는 그러니까 이 거. 카 바디가 보이니까 사람들이 다 뭐라 그랬냐면 모델 2 발표한다 이거는. 안 할 수가 없는 거다. 미끼를 던졌군요. 네, 그러니까 사람들이 요거를 보고서 이 커뮤니티에다가 엄청나게 돌린 거잖아요. 이 빨간 그쵸. 박스 안에 여러분 보시면 이게 지금 이 다 모두가 카 바디로 초대장이 구성되고 있는 거예요. 그러다 보니까 모델 2가 나온다. 모델 2가 나오면 주가가 오를 것이다. 그렇죠. 그래서 이제 선반영됐다고 볼 수가 있고요. 주가가 선반영됐고 그런데 모델 2는 그림자도 보이지 않게 되자 실망하면서 주가가 빠지고 있는 거라고 볼 수가 있습니다. 그래서 요거를 핵심적으로 여러분 보시면 될 것 같고요. 네. 근데 지금 테슬라가 지금 하고 있는 것은 일부 전문가가 얘기하는 거를 게릴라 전쟁을 하고 있다 그래요. 게릴라 전쟁이요? 게릴라 전쟁이 치고 빠지는 거잖아요, 네, 주로. 그렇죠. 치고 빠지는 건데, 가격을 막, 리튬 가격 올라간다고 해서 테슬라가 작년 하반기까지 가격을 많이 올렸어요. 네. 그런데 그렇죠, 제일 먼저 중국에서 가격 내리고, 그 다음에 미국에서 가격을 내리고, 그 다음에 유럽에서 가격을 내리거든요. 근데 테슬라가 가격을 내릴 수 있는 여유가 있는 거예요. 왜냐하면 지금 이 그림도 중요한 건데, 네. 테슬라가 한 대의 평균 모델 3를 갖다 팔 때, 마진이 얼마 남냐면 여러분, 9,574달러, 뭐, 정확하게 얘기하면 한 9,500달러. 9,574달러 한 대 팔면 한 대 빨면. 현대가 아이오닉 팔면은 얼마 남냐면 927달러 남습니다. 10배네요. 그렇죠. 그러면 현대는 927달러가 남으니까 만약에 우리가 1,000달러 가격 할인해 줄게. 그러면은 마이너스로 들어가는 거예요. 그러니까요. 그러니까 남는 게 팔아봤자 없네. 남는 게 하나도 남는 없는 게 없네. 거예요. 사실 실제로 927달러 하면 제가 보기엔 남는 거 없을 거예요. 그렇죠. 예, 실제로 뭐 이거는 이론적인 그 프로핏이기 때문에 이거를 생산하기 위해서 아마 뭐 이자율이 뭐 어떻게 들어갔을 수도 있고 여러 가지 환율이나 이런 걸 한다라면 927달러가 과연 현대차의 순이익으로 떨어질까? 더 떨어질 수 그러니까 예를 들면 테슬라 같은 경우는 9,574달러지만 제가 보기엔 대략적으로 대당 9,000달러의 이 프로핏 레이트가 그러니까 마진이 생기는 거죠. 그런데 여기에서 지금 가격을 인하시키는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들면 2,000달러, 3,000달러, 5,000달러 막 인하를 시키는 건데 왜 인하를 시키냐면 중국 같은 경우에는 경기가 침체되고 있기 때문에 가격을 인하시키는 거고요. 유럽하고 미국은 요 가격을 딱 인하한 폭부터 뭐가 생기냐면 이 환경 보조금이 생깁니다. 아, 그럼 환경 보조금이 유럽 같은 경우는 평균 한 7,000달러고 미국 같은 경우에는 지금 우리가 이 역사적이고 정말 어마어마한 법이죠. IRA. 그죠. 그 인플레이션 리덕션 액트 IRA 이 법이 보통 7,500달러예요. 네. 그러면 아, 다음 그림도 한번 보시죠. 이 그림도 되게 재밌는 그림인데요. 다음 그림 뭐냐면 이 0으로 써 있는 부분이 뭐냐면 미국에서 팔리는 자동차의 평균 가격이에요. 네네네. 자, 그럼 0보다 내려가면 그보다 싸다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이 평균 가격이 뭐냐면 전기차의 평균 가격이 아니라 미국에서 팔리는 모든 자동차의 평균 가격이에요. 근데 미국은 소형차가 적은 시장이란 말이에요. 그렇죠. 하여튼 요 시장에서 테슬라의 가격이 올라갔다 내려갔다 모델 3가 하고 초록색은 모델 Y입니다. 모델 Y인데 모델 Y도 뚝 떨어지죠. 네. 모델 3 같은 경우에는 약 4,930달러니까 약 5,000달러를 깎아줬어요. 그러면 5,000달러를 깎아준 데에다가 내가 그 차를 사면은 7,500달러를 받아요. 보조금을 받죠. 그러면 12,500달러가 깎여지는 거잖아요. 그러면 그러면 지금 미국에서 테슬라 모델 3를 약 한 3만 맥스 3만 5천 옵션 붙여도 3만 5천 달러면 살 수 있습니다. 이거 그러니까 과거에는 한 4만 7천 달러를 줘야 되는 거를 3만 5천 달러에 산다. 이건 엄청난 가격 할인이에요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 가격 할인을 다른 기업은 아까 말했던 마진율이 작기 때문에 할 수가 없는 거예요. 그렇다고 해서 현대에서 아이오닉에서도 그럼 우리도 가격을 5천 달러 깎아줄게. 우리는 원래 가격대가 환경 보조금 받을 수 있어 뭐 어쩌고 하면서 그러면
팔 때마다 $5,000를 손해 보는 거예요. 그렇죠. 남는 게 없고 손해만 보는 거죠. 오히려. 그렇죠. 그러니까 이렇게 그 다음에 또 테슬라 어느 정도 중국에서는 또 다시 요즘 가격 올리고 있잖아요. 네네. 그러니까 테슬라가 지금 상하이에서 생산하는 적정 수준을 넘어서는 디맨드가 발생하자 다시 모델 3하고 모델 Y의 가격을 중국에서 올리고 있다라는 거예요. 이렇게 다이나믹 프라이싱이라고 우리가 보통 얘기를 하죠. 수요가 많아지면 가격을 올리고 수요가 떨어지면 가격을 내리는 이런 다이나믹 프라이싱을 한다라는 것은 탄탄한 프로핏 레이트가 있어야 가능하다라는 거고, 이거는 지금까지 어떠한 자동차 기업도 구현해보지 못한, 그래서 이러한 게릴라 전쟁을 할 수 있는 힘을 테슬라가 갖고 있다. 이것을 사실은 그래서 테슬라의 주가 여러분 보시면 이 경기 연초에 전체적으로 저기 S&P가 올랐던 그 시기 빼놓고는 프라이스를 중국에서 내렸다, 유럽에서 내렸다, 미국에서 내렸다 할 때마다 테슬라 주가가 올라갑니다. 그러니까 이거는 그쪽 시장의 시장 점유율을 높이겠구나. 물론 최종적으로 이 프라이스를 내렸을 때 효과는 이번 분기 발표, 즉 1사분기 발표, 2023년 1사분기 발표 나올 거고, 또 이 전체적인 효과는 2023년이 총괄로 다 끝나는 1년 한 해의 결산이 나오면 정확하게 알 수 있겠지만 저는 명확하게 효과를 봤을 거라 보고 있어요. 내가 늘었을 거다. 그때 이제 테슬라의 주가는 2019년부터 여러분 오르기 시작했죠. 2016년, 17년 때 저기 파산하는 거 아니야. 이런 얘기까지 나왔던 것이 프로덕션 이즈 헬이라고 얘기를 했던 거죠. 그래서 그래서 대단히 이 2천만 대는 야망이 있는 거다. 그래서 그 야망을 현실화하기 위해서 그럼 이 퍼즐을, 우리 이게 하나의 퍼즐이에요. 네. 어떻게 도대체 지금 테슬라가 2천만 대를 만들 것인가? 첫 번째 퍼즐은 다 어디 있냐면 당연히 공장에 있는 거죠. 그렇죠. 공장이 많이 져야 되는 거죠. 공장을 오케이. 요번에 근데 발표를 했죠. 테슬라 인베스터 데이 때 다섯 번째 멕시코에다가 공장을 짓겠다. 그래서 멕시코에 짓는데 이 멕시코 짓는 거가 만들어진 뭐라고 그들이 직접 얘기를 하냐면 이 공장이 완성될 쯤 투자자들은 2025년부터 가동되지 않겠냐고 얘기를 하고 있고, 테슬라는 2024년 말 가동할 거다. 그럼 제가 보기에는 2022년 12월이나 2025년 1월 정도에 여기가 가동이 될 것 같아요. 그때쯤 되면은 다른 데도 텍사스 공장, 베를린 공장, 상하이 공장, 그리고 포먼트에 있는 그 실리콘밸리 쪽에 있는 그 캘리포니아에 있는 공장도 업그레이드를 시켜서 이 5개 공장이 350만 대를 만들겠다고 얘기를 했어요. 총 다 해서? 네네네네. 5개 공장. 네네. 아까 제가 실수로 얘기했는데 테슬라는 공장 하나당 50만 대를 이론적으로 만들 수가 있는데, 50만 대. 하여튼 근데 그거보다 더 많은 거잖아요. 그러니까 그러면은 대충 70만 대씩 만들겠다, 평균. 뭐 이런 뜻인 거고, 또는, 텍사스 공장은 지금 좀 더 커지고 있으니까 멕시코 공장을 되게 큰 규모로 만들겠다는 거고, 네. 멕시코 공장은 왜 멕시코에 만드느냐, 바로 그 법 때문이죠. IRA. 예? Inflation Induction Rate, Reduction Act. 네. 그러니까 인플레이션 감축법, 여기에 의해서 감축법은 미국만을 대상으로 하는 게 아니라 노스 아메리카를 대상으로 하고 있죠. 노스 아메리카에는 캐나다도 속하지만 멕시코도 속하죠. 네. 그래서 멕시코에 공장을 줘도 어마어마한 정부의 보조금을 받습니다. 그렇네요. 근데 멕시코가 한국의 기아 자동차도 멕시코에 생산 기지가 있고, 다른 많은 기지들이 이런 노스 아메리카 이런 다양한 보조금 혜택을 받으려고 멕시코에 공장을 많이 져서 멕시코에서는 이제 얘기하는 것이 자동차 공장에서 일할 노동자들이, 숙련된 노동자들이 좀 풍부하다고 얘기를 많이 평가를 해요. 근데 임금은 되게 좀 상대적으로 낮은, 그래서 멕시코에 공장을 짓는 거고, 테슬라가 멕시코에 공장을 짓는 것은 굳이 지금 미국에도 공장이 2개가 있는데, 뭐 너바다에 있는 거는 이제 배터리 공장이니까 빼고 공장이 2개가 있는데 굳이 여기다 짓는 이유는 미국 공장을 보조하기 위해서가 아니라 이 공장을 기지로 해서 가까운 브라질을 공략한다든지 중남미를 공략한다든지 여기에서 뭐 인도까지 뺀다든지 해서 여기에서 모델 2가 생산될 거다 라는 추론들은 존재하고 있습니다. 그래서 그러고 나서 또 테슬라한테 또 한 인베스터가 질문을 했어요. 이번에 인베스터 데이 때 그 4시간짜리 보면 질문을 했는데, 야, 이 정도로 2천만 대 너 만든다는데 디맨드가 있냐, 수요가? 네. 너무 많이 만드는 거 아니야? 그러니까요. 근데 이거는 일론 머스크가 뭐라고 했냐면 프로덕션 이스 더 이슈라고 그랬어요. 프로덕션 이슈지. 못 만들어서 못 파는 거지. 근데 저는 이 입장은 전적으로 테슬라, 제가 일론 머스크의 많은 부분 동의하지 않는 생각들이 많지만 일론 머스크의 프로덕션 이스 더 이슈, 그러니까 즉 생산이 이슈다라는 말에는 전적으로 동의합니다. 지금은
수요가 디맨드가 자꾸 축소가 된다. 그거는 뭐냐면 거시경제적 효과는 있을 수 있어요. 전체적으로 경기 침체가 와서 소득 수준이 떨어져서 오래 살 자동차를 내년으로 미룬다든지, 그렇죠. 예, 자동차를 갖다가 예를 들자면은 제네시스 살 거 갖다 소나타로 그랜저로 바꾼다든지 중고차 이런 거는 사든지 예, 뭐 발생할 수 있어도 전기차에 대한 디맨드는 제도적으로도 지금 줄어들 수가 없어요. 2026년부터 시작해가지고 2030년까지 캘리포니아에서는 이제 내연기관 판매가 금지잖아요. 네. 유럽도 마찬가지고. 그러니까 내연기관, 그리고 이제 아우디 모델 2030년부터는 내연기관을 생산하지도 않아요. 그건 뭐냐면 이미 규제에 의해서 정치적인 환경의 변화에 의해서 자동차는 무조건 전기차로 가게 되어 있어요. 그렇죠. 네. 사람들도 전기차를 사고 싶어 합니다. 아직 행동에 옮기지 않을 뿐이지. 하지만 대세는 어쨌든 내가 먼 미래에는 무조건 전기차를 살 거다. 저는 이제 라는 개인적으로 추천을 하면은 지금 내연기관차 살 거면 당연하게 중고차 사라고 얘기를 합니다. 그렇죠. 왜냐하면 중간 과도기로. 왜냐하면 감가상각이라는 게 있잖아요. 여러분 생각을 해보세요. 지금 아우디는 우리나라에서 떨이 팔고 하고 있는 거예요. 지들은 2030년 이후에는 자동차를 내연기관 안 만들겠다고 선언했잖아요. 네. 그러면 아우디는 2030년 이후에 내연기관을 한 대도 안 만들어요. 그럼 2025년에 만들어지는 아우디는 수명이 5년, 그러니까요. 2029년에, 잠깐만, 또 2029년에 아우디에서 내연기관 찰 사람 누가 있을까요? 그렇죠. 2028년에는 사람들이 걱정이 앞으로 오는 거예요. 왜냐하면 차는 에셋, 자산이에요. 자산인데 매년 감가상각이 많이 되는 자산이죠. 그럼 자산이다 보면 미래에 내 중고차가 얼마를 받을까? 내가 10년을 안 타더라도 5년 정도 타고 나는 새 차로 바꿀 건데 팔 때 얼마 받을 수 있을까? 그렇죠. 이런 걱정을 하게 되잖아요. 또 이런 계산을 하게 돼 있죠. 근데 30년부터는 차가 없어요, 이제. 자, 그러면 이것이 여러분 2030년 되면 그때부터 전기차가 100% 팔릴까요? 신차 중에? 아니에요. 이미 2028년, 2027년 오면은 내연기관 차는 가격이 확 떨어집니다. 그렇겠죠. 새 차에다가 이러한 프리미어 주거나 할인폭을 안 주면 중고차 팔 때 손해볼 거를 너네가 미리 보상을 해줘야 돼요. 그렇지. 그러니까 중고차 가격이 왕창 떨어질 것을 이미 유럽은 중고차 가격이 많이 떨어졌는데 그걸 어떻게 받치고 있냐면 중고차에 대한 디맨드도 별로 없는데 유럽에서 나오는 중고차들은 대부분 러시아라든지 동유럽이라든지 아프리카로 가고 있어요. 그러니까 그 시장을 만들어주고 우리나라도 지금 동남아로 많이 가거든요. 네. 그러니까 이런 것처럼 시장을 만들어줬기 때문에 중고차 정이 견디는 거예요. 근데 태국 같은 경우에도 2030년부터인가 내연기관차 판매 금지예요. 그러니까 대세는 어쨌든 전기차로 갈 수밖에 없고 감가상각이라는 효과가 있어서 중고차 가격에 대한 불안감들 때문에 저는 흔히 말하는 이러한 좀 난리 나는 경향이 2025년이나 2026년 되면은 현실화될 것 같아요. 그러니까 2025년이나 6년 이후로는 새 차를 내연기관으로 사는 사람은 없을 거다. 그렇죠. 아니 왜냐하면 내가 사면 손해니까. 뭐 돈 많아가지고 부릉부릉 소리 나는 거 좋아해가지고 수집하는 사람이 뭘까? 뭐 그런 사람들의 성격상 나는 내연기관 아니면 죽었다 깨나도 이걸 안 이런 사람 할 수 있겠죠. 근데 우리가 보편적인 평균적인 소비를 얘기하는 거니까 그래서 2025년이나 2026년 이후로는 신차에서 내연기관을 팔리지 않을 거다. 그거 앞으로 여러분 2, 3년 남았어요. 그러면은 2, 3년 안에 산다면 저는 중고차는 만약에 전기차를 안 사실 거면 내연기관은 중고차로 사자. 그래서 우선 제가 세 번째 퍼즐 두 개를 말씀드렸던 것은 공장의 이슈. 그래서 멕시코 공장만 짓는 게 아니라 아마 여러 군데 더 질 거예요. 그렇겠죠. 2천만 대를 만들려면 여러 군데 더 져야 되고. 여기서 갑자기 궁금한 거. 우리나라에도 지금 기가팩토리를 막 유치하겠다. 뭐 이런 정부의 말들이 있는데 그건 이제 중국 리스크 때문에 그럴 거예요. 그러니까 중국의 상하이 공장은 50만 대를 질 수 있지만 계속해서 그 옆에 공장 부지를 사고 있거든요. 네네. 그래서 상하이 공장 자체가 100만 대를 생산할 수 있도록 확장하겠다는 계획을 갖고 있는데 일론 머스크가 치명적인 약점이 있습니다. 뭐죠? 그러니까 중국에 있어서는 중국의 테슬라를 허락하는 대신에 중국 정부가 그 땅은 중국 공산당 땅으로 했어요. 그러니까 땅을 소유하고 있지 않아요. 공장을 졌는데 땅을 소유하고 있지 않고 그게 임대예요. 그럼 나가라고 하면 나가야겠네요. 그러니까 임대 계약이 끝나서 재계약을 안 해주면 나가야 돼요.
그러니까 그렇기 때문에 테슬라 일론 머스크가 트위터에다가 얼마나 많이 정치적인 소리를 해요. 저건 민주주의도 아니다, 뭐다, 거의 뭐 헛소리 수준으로까지 저는 한다고 보는데, 그런데 중국 정부에 대해서는 단 한마디도 한 적 없습니다, 지금까지. 그런가요? 네, 그런 중국에 것 같아요. 대해서는 단 한마디의 불만도 얘기하지 않고 있어요. 그 이유는 중국에서의 테슬라의 입지를 강화시키려고 하는 의도인 거죠. 그리고 기본적으로 테슬라 상하이 기가 팩토리가 이러한 땅은 중국 공산당이 소유하고 있는 기가 막힌 조건을 가지고 있다는 거죠. 이러한 지정학적 위험 요소가 만약에 근데 중국 시장 놓치고 싶어 하지 않아요. 여러분 퀴즈 하나 낼게요. 네. 신차 시장 중에서 가장 큰 시장은 어디일까요? 1. 중국, 2. 유럽, 3. 미국. 신차 시장. 네. 중국이 아닐까요? 중국이에요. 그죠? 미국보다 많습니다. 그러니까 1,700만 대에서 미국은 오래 1,800만 대까지 팔리는 그리고 미국이 한 1,500만 대에서 1,600만 대 팔리고 유럽이 1,400에서 1,500만 대 팔려요. 그러니까 정말로 중국이 가장 큰 시장이에요. 그러니까 현대기아차의 치명적인 약점은 중국을 공략하지 못한다라는 거예요. 여기에 현대기아차의 치명적인 약점이 있어요. 아무리 공략을 하고 잘 팔려도 뭐 그래도 뭐 사상 최고의 매출을 냈다고 하면서 박수칠만 한데, 그러니까 충분히 미국하고 유럽만 잘 먹어도 시장은 크죠. 근데 중국은 진출하지 못하고 있다는 거고, 테슬라는 지금 이걸 받쳐주고 있는 이유가 중국에서 어느 정도의 BYD에 지금 역전당하긴 했지만 어느 정도 이걸 잡아주고 있다는 거죠. 근데 중국에서 이러한 지정학적인 위험성들이 있으니까 뭐 대만하고 중국하고 전 전쟁한다는 가능성은 매우 낮다고 보는데 거의 제로에 가깝다고 보는데 그래도 그 가능성은 있으니까 그랬을 경우에 중국 공장, 상하이 공장을 대체해 줄 수 있는 공장을 한국에다 만들 수 있다는 썰이죠, 그거는. 그렇죠. 그 썰이기 때문에 저는 테슬라가 한국에다 공장 당장 만들 이유는 현재는 없다고 봅니다. 예를 들면은 멕시코를 만들었고 필요하다면 러시아를 만드는 거고, 러시아가 아니라 브라질을 만드는 거고, 그 다음에는 인도에다가 만드는 것들, 좀 이렇게 그 지역에다가 현지화하려고 하는 이런 흐름으로, 또는 인도네시아. 그래서 인도네시아, 인도, 브라질이 다음 후보가 될 수가 있다고 저는 생각이 듭니다. 또는 유럽에다가 지금 베를린에만 공장을 전놨는데 동유럽에 하나를 더 짓는다든지 좀 이런 식의 어떤 공장 확장들을 이어갈 거라고 저는 생각이 들고, 또 하나는 단일 공장, 텍사스 공장이라든지 상하이 공장의 부지를 확대하면서 베를린 공장의 부지를 확대하면서 생산량을 거기서 높인다든지 좀 이런 식 방향으로 공장을 재편할 것 같고요. 아쉽지만 우리나라에는 올 가능성이 크지 않다. 일론 머스크가 이제 나름대로 이제 계획을 가지면서 마스터 플랜이라고 하는 단어를 가졌어요. 마스터 플랜 1이 뭐냐면 로드스터 만들고 모델 S 만들면서 어떻게든지 시장에서 자기네의 존재 가치를 알리는 것. 이것이었고, 마스터 플랜 2가 대량 생산 체계를 갖추는 것. 그래서 모델 3의 대량 생산을 갖췄고, 그래서 이제 일론 머스크가 지금 이 화면에 이 트윗을 보시는 것처럼 이제 작년 10월에 이제 마스터 플랜 3로 갈 차례다. 3는 뭐야 가는 거냐면은 is all about tonnage라 그랬어요. 토네이지가 뭐죠? 토네이지가 뭐냐면 컨테이너서 한 배가 총량으로 실어 나를 수 있는 물건의 양을 한 번에 배가 움직일 때 토네이지라는 거예요. 그 운반선이 모든 실을 수 있는 총량을 토네이지라고 하는 거예요. 그럼 이게 뭐겠어요? 이게 리튬인 거예요. 리튬을 어떻게 운반할 것인가, 어떻게 가져올 것인가, 어떻게 확보할 것인가, 어떻게 2,000만 대를 만들 때에도 안정적으로 수급할 것인가, 이것이 마스터 플랜 3라는 거예요. 그러니까 이미 말씀하셨던 대로 국유화하고도 있고 대단히 힘들어지는 상황 속에서 어떻게 일론 머스크는 예를 들자면 지금 너바다에 있는 배터리 공장 같은 경우에는 생산량들이 계속해서 증가되면서 내년 정도 되면은 현재 그러니까 멕시코 공장을 빼고 있는 모든 곳의 배터리를 지금 그러니까 배터리의 자기 수급률이 35%예요. 나머지 65%는 다른 데서 사갖고 온다는 거거든요. 테슬라가. 근데 테슬라의 목표가 200만 대까지는 100% 좀 넘게 초과되게 내년에는 다 자기네가 만들겠다는 거예요. 자체적으로 만들겠다는 건데 그 리튬은 사갖고 오는 거거든요. 재료가 있어야죠. 그래서 지금 테슬라가 직접 마이닝 비즈니스, 광산, 채굴 비즈니스에 들어갈 거라는 썰이 되게 많아요. 그래서 후보로 나오는 것이 화면 좀 보여주시면 이 테슬라가 지금 이 브라질 기업의 시그마 리튬이라는 회사를 지금 시그마 리튬. 이거 지금 주식시장에 올라와 있어요. 시총이 지금
시가가 총 30억 달러 정도 하고 조각이 있는 브라질 예. 시장에 올라 있나요? 예, 예, 왜 어디 있는지 시장. 올랐는지 모르겠지만 30억 달러 정도 하고 있는데 네. 지금 시그마 리튬하고는 인수 협상을 벌이고 있어요. 오. 그래서 이 보도가 있는 것처럼 아예 광산을 사는 거죠. 이 회사는 채굴 전문이지만 광산을 많이 가지고 있거든요. 그래서 리튬 광산을 독점적으로 테슬라에게만 공급되려고 하는, 물론 지금 미국이라든지 캐나다도 여러분 들어보셨겠지만 정말 대형 이 리튬 광맥을 발견해서 네. 채굴 작업을 준비를 하고 있죠. 근데 이거는 기업들이 하고 있는 거지만 국가 주도에 의해서 지금 미국하고 캐나다도 지금 만들어지고 있고, 이런 데서 이제 예를 들자면 포드라든지 이 GM이라든지 이런 데서는 이 리튬을 확보할 거 같고요. 뭐 물론 이런 것들이 LG전자라든지 또는 칼텍스 CATL 중국의 CATL, 중국. 예, 중국의 CATL 이런 데서 이제 그런 걸 가지고 배터리를 만들겠지만, 테슬라도 거기서 어느 정도 일부 만들겠지만, 테슬라 같은 경우 직접 남미에다가 이렇게 마이닝 비즈니스에 진출하겠다. 이것이 이제 두 번째 비즈니스. 그러니까 아까 말씀하셨던 지금 이렇게 국유화하는 곳에서도 채굴권을 또한 100% 채굴권도 국유하는 건 아니거든요. 광산을 그쵸. 국유하는 거기 때문에 채굴권을 팔겠죠. 이런데 예를 들면 시그마가 적극적으로 진출하면서 지금 테슬라의 2천만 대에 필요한 이러한 이 리튬에 대한 로 마테리얼이라고 할 수 있는 이 로 마테리얼 확보 전쟁에는 뛰어들고 있다. 왜? 다시 한번 보시면 일론 머스크가 말했던 마스터 플랜 3는 is all about tonnage. 그러니까 이 자동차가 문제가 아니라 생산이 문제가 아니라 리튬 확보가 가장 중요한 거고, 자기는 거기에 대해서 치밀하게 계획하고 있다. 이러한 이야기들을 즉 모델 3가 나와서 대량 생산하는 이 문제만큼 마스터 플랜이 그런 뜻을 갖고 있었으니까 충분히 고민하고 있다는 걸 이야기하고 있습니다. 미국의 자동차 시장에서도 최근에 수급 이런 재료나 반도체나 이런 수급 문제로 한동안 또 생산이 되게 힘들었던 때가 있었으니까 그것 때문에 이제 일론 머스크도 그게 중요하다라고 생각을 했던 것 같고요. 그렇죠? 시그마 리튬이라는 기업을 제가 찾아봤습니다. 교수님이 말씀하셔가지고 네. 찾아봤더니 나스닥에 상장되어 있네요. 아, 그래요? 시그마 리튬은 나스닥에 상장되어 있고 시그마 미네라 카오라고 해가지고 이게 아마 브라질 시장에 상장이 되어 있는지, 이게 본 브라질 회사인 것 같고, 시그마 미네라 카오가 이게 본 브라질 회사인 것 같고, 그것과 연관돼서 시그마 리튬은 나스닥에 상장되어 있습니다. 주가 상황은 어떤가요? 주가 상황은요, 잠시만요, 한번 길게 볼까요? 올해 들어서 좀 올라가기 시작했습니다. 네. 올해 연초부터 많이 올랐고, 잠시만요. 아니네, 많이 올랐네. 많이 올랐습니다. 1년 사이에 많이 올랐습니다. 네, 요즘 뭐 작년 이맘때만 해도 10달러대였는데 지금은 35달러까지 올라왔습니다. 네, 1년으로 봤을 땐. 네, 거기를 지금 테슬라가 인수하겠다라는 거고, 사실은 시그마 뭐 리튬. 아무리 올라도 트위터보다도 저렴합니다. 그러니까 너무 트위터를 비싸게 주기 산 거고요. 또 어떤 이야기를 해볼까요? 테슬라의 주가 이야기, 사실 오테라를 보시는 분들은 많이 궁금하신 건 네. 진짜 테슬라의 주가가 언제 작년, 재작년처럼 더 많이 올라갈까? 이걸 기대하고 계실 겁니다. 네, 이거 관련해서 사실 2월 초에 되게 아주 좋은 소식이 있었죠. 한국에서도 유명한 돈 나무 언니라고 좀 아시나요? 캐시우드. 캐시우드죠. 네. 화면 좀 아크인베스트. 보여주시겠어요? 네. 캐시우드 돈 나무 누나. 분이 많은 언론사하고 인터뷰하면서 아주 재미난 표현들을 썼었어요. 뭐라고 그래서 했나요? 네, 그래서 캐시우드가 뭐라고 했는지 한번 얘기를 좀 직접 보겠습니다. 화면을 꺼주시고요. 그러면 캐시우드가 뭐라고 얘기를 했냐면 제가 좀 읽어드려도 될까요? 좋죠? 캐시우드가 뭐라고 얘기했냐면, 오늘 테슬라의 주가는 180달러에 도달했습니다. 그러니까 180달러 있을 때 얘기를 한 거예요. 네. 인터뷰 2월 초에. 우리는 테슬라 투자 모델을 우리 웹사이트에 공개했습니다. 그러니까 인베스먼트죠. 그래서 아크 인베스먼트의 웨브사이트에 실제로 가 있고, 저도 그걸 보고서 이걸 오늘 분석을 했는데요. 뭐라고 써 있던가요? 테슬라의 주가가 2026년에 1,500달러 가겠다라고 써 있어요. 1,500이요? 네. 1,500. 근데 캐시우드가 얘기하니까 이게 1,500달러? 신뢰도가 있는 거죠. 돈나무니 우리 한국에서도 엄청나게 인기가 있었던 사람이고, 네. 아크 인베스트먼트에 엄청나게 돈을 사실은 수익이 많이 났었죠. 돈을 집어주신 분들도 많고. 근데 요즘 안 좋잖아요.
그렇죠. 그런데 이제 자신감 있게 다시 한번 얘기하는 그러게요. 거예요. 자기가 비전들을 얘기하면서 여기 ETF에 많은 투자금을 또 모으기 위해서 얘기를 하는 건데 제가 보기에는 2026년까지. 네, 그러니까 제가 보기에는 아크 인베스트먼트에 돈을 모으기 위해서 조금 오버했다는 생각이 좀 들어요. 근데 논리는 좀 근데 논리 구조를 봐야 그렇죠. 정확하게 무슨 비판할 수 이유 있고 때문에 네, 그러면서 1,500달러까지 2026년까지 간다는 겁니까? 네. 그래서 자신들의 이거 공개한 거 보면 알 수 있을 것 같은데 우리는 180다가 앞으로 5년 뒤에는 우리의 연구에 따르면 물론 우리의 판단이 잘못될 수는 있지만 여러분들이 180다의 주식을 지금 구매를 한다라면 그리고 존버한다면 그러니까 존버한다면 테슬라의 주가는 1,500달러까지 올라갈 것이라고 믿습니다. 1,500달러. 예. 그리고 또 뭐라고 얘기를 하냐면은 그러니까 이게 1,500달러는 베이직 케이스다. 이 정도는 기본으로 갈 거고. 기본이라고요? 네. 맥시멈이 다른 아니라? 시나리오가 여러 가지가 있는데 예를 들면 불마켓 시나리오가 있을 수 있고 비어마켓 시나리오가 있을 수 있는데 성소장님. 불마켓 시나리오로 가게 되면 5년 뒤에는 심지어 10배 이상 뛸 거다. 그러니까 1,800달러도 1800까지? 갈 수 있다. 그러니까 캐시우드가 이걸 하니까 뭔가 또 그래도 신뢰도가 있잖아. Why? 그러면서 why? 왜 그러냐면 why? 뭐 이렇게 얘기를 하냐면 대체 why? 전기차의 시장이 S커브의 스윗 스팟을 지났다는 거예요. S에서 스윗 스팟을 지났다는 게 뭐냐면 수직 상승하기 시작했다는 거예요. 아, 이제 완만하게 상승하는 게 아니라 수직 상승을 하기 시작했는데 이 수직 상승을 이끌어갈 거는 테슬라밖에 없다라는 거예요. 아하. 왜냐하면 시장이 지금 떴어요. 저는 어느 정도 부분 동의를 해요. 수직 상승할 수 있는 시점이 왔는데 테슬라는 그래도 200만 대를 만들 수 있는 생산 공정을 이미 갖추기 갖추고 시작했고 있고. 아직은 뭐 150만 대밖에 못 팔았지만 충분히 200만 대를 만들 수 있고 그리고 그걸 만들면 족족 팔리고 있고 그리고 멕시코 공장도 서둘러서 짓고 있고 이거 다 만들면 350만 대 팔 수 있다 그러고 그리고 2030년까지 2천만 대까지 늘리겠다고 하는 거. 즉 지금이 스위스팟이라는 거예요. 근데 현대자동차 같은 경우에는 스위스팟을 통과해도 100만 대 이상은 못 만들거든요. 아, 그러니까 그 시장이 좋아도 갖다 없어서 못 파는 거예요. 그쵸. 갖다 못 되는 거죠. 근데 테슬라는 스위스팟을 지났다라고 얘기를 하고 있어요. 그러면서 여기에서 선도주자라는 거고. 근데 재밌는 표현을 해요. 1,500달러 중에서 500달러는 전기차 부분에서 발생하는 주가고 나머지 1,000은요? 1,000은 자율주행 택시라는 거예요. 자율주행 택시? 네. 그러니까 그래서 예를 들면 지금 이 웨이모라든지 크루즈라고 해서 GM에서 하는 이렇게 지금 LA라든지 샌프란시스코 하고 있는 이런 자율주행 택시가 곧 테슬라가 들어갈 것이고 그래서 일종의 로봇 택시죠. 택시가 돌아다니면서 최소한 미국에서라도 로봇 택시가 테슬라께 돌아다니면서 $1,000의 주가를 더 만들 것이라고 얘기를 하고 있어요. 자동차보다 그게 더 큰 부분을 네, 이거 되게 차지하네요? 중요한 부분이에요. 그래서 이 가설이 맞아야 되는 거거든요. 그러니까. 그리고 또 하나 이제 얘기했던 것은 아까 S팟을 지났다는 부분에서 그러니까 다른 자동차 기업들 같은 경우에는 전기차 시장에 뛰어들고는 있다. 그러나 소비자가 주어진 가격, 이번에 제가 어제 말씀드릴 때 가격과 관련돼서 지금 테슬라가 게릴라 전쟁을 한다 그랬잖아요. 이 부분을 또 얘기를 하고 있어요. 캐시우드도. 그러니까 소비자가 주어진 가격, 지금의 가격이 동일하다면 테슬라가 테슬라하고 동일한 퍼포먼스를 내는데 다른 자동차 기업이 만약에 가격을 내린다라면 그 기업은 손실을 볼 수밖에 없다라는 거예요. 그러니까 즉 가격을 내려도 손실 보지 않는 기업은 테슬라밖에 없다. 그렇기 때문에 지금 독일 가격의 전기차를 판매한다고 했을 때 테슬라가 이 시장 다 쓸어갈 수 있다라는 거예요. 생산만 하면. 그러니까 테슬라가 또 가격을 올릴 거예요. 제가 보기에도. 왜? 생산한 거 다 팔면. 그러니까 생산한 것이 다 소진이 될 것 같으면 가격을 다시 올려도 거기에 쫓아갈 거란 말이에요. 근데 지금 경기 침체가 오면서 사람들이 이자율 올라가면서 미국 같은 경우는 여러분 아셔야 될 것이 자동차를 자기 돈 내고 사는 사람은 거의 없어요. 다 은행에서 대출해서 사거든요. 은행 대출이거든요. 그럼 은행 대출이라는 건 이자율하고 관계가 되는 거예요. 그러면 지금 이자율이 올라가고 있기 때문에 자동차 가격이 증가하고 있다고 봐야 되는 거거든요. 근데 테슬라가 가격을 낮춰주는 거예요. 그러면 은행 부담도 이자 부담도 훨씬 줄어드는 거기 때문에 이렇게 할 수 있는 기업은 전 세계에 유일하게 테슬라밖에 없다라는 거예요. 그건 제가 어제 봤던 것처럼 한 대 팔 때마다 미니멈 6,800달러, 뭐 6,000에서 7,000달러의 이윤을 보고 있으니 그 가격을 내려도 되는 건데 현대자동차 같은 경우는 1,000달러도 안 나오잖아요. 10분의 1이었죠. 그러니 600달러, 700달러 남는데
테슬라가 $3,000 내렸대. 그럼 우리도 $3,000 내려? 가격 그러면은 내릴까? 팔 때마다 $2,400 손해 보는 거예요. 이건 있을 수 없는 일이거든요. 이런 부분을 캐시우드가 칭찬을 하면서 계속해서 성장을 할 거다. 그러면서 이제 나오는 게 뭐냐면 자율주행 플랫폼은 소프트웨어 애저 서비스 시장이라고 얘기를 하면서 네. 자동차 평가 모델을 비교한다면 자동차 시장에서 총 수익률이 25에서 30%밖에 머무를 거다. 즉 테슬라가 4, 4분기 때 보여줬던 이익률이 여러분 외워보시면 좋은데 24%예요. 24%. 24%면 대단히 높은 거예요. 자동차 기업이 10%를 넘는다는 건 되게 높은 건데 24%를 냈어요. 근데 이 캐시우드는 뭐라고 얘기냐면 25에서 30은 유지할 거다. 그런데 이 자율주행 플랫폼을 만들면 그때 수익률은 80%에 이를 것이다. 80%. 왜냐하면 소프트웨어 제가 아까 말씀드렸잖아요. FSD가 좋은 게 뭐냐면 구독으로 가면 되면 수익률이 되게 좋을 거예요. 소프트웨어의 수익률이 원래 좋기 때문에. 그래서 자율주행으로 가게 되면 수익률이 80%까지 오를 것이다. 그래서 잘 된다는 거거든요. 네. 자, 그러면 이제 화면을 좀 한번 다시 보실까요? 그럴까요? 네, 화면을 제가 다시 전체 화면 슬라이드 쇼로 바꾸고 캐시우드의 4편에. 자, 이것이 이 표는 그림이 뭘까요? 여러분 보시면 이 그림이 캐시우드 쪽, 즉 아크 인베스먼트에서 얘기했던 왜 $1,500까지 가는가를 보여주는 거예요. 파란색과 빨간색을 제가 분리를 했습니다. 파란색은 여러분 아시는 비어 마켓을 상징을 하고 시장이 여기서도 좋지 않다고 시나리오, 가정할 때. 이렇게 시장을 부정적으로 봤을 때, 그리고 빨간색은 불마켓 시장이 시나리오죠. 막 불장이 왔을 때. 네, 불장이 왔을 때의 시나리오예요. 자, 1번을 보시면 이게 이제 2026년에 주가 예측을 한 거예요. 네. 자, 보시면 2021년 기준으로 봤을 때 2026년 주가인데 $2,900, $5,800, 말도 안 되라고 얘기하실 텐데 이건 스프리팅 하기 전입니다. 네네. 요거 딱 반 가격이라고 생각하시면 돼요. 분할하기 전에. 예, 분할하기 전. 그러니까 즉 부정적으로 봤을 때도 대략 $1,450. 그리고 잘 나가게 되면은 이건 벌써 한 $2,600, $2,650 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 네네. 어마어마한 겁니다. 자, 그 근거를 바라보기 위해서 3번 설명했고 4번을 가보죠. 4번. 네, 전기차의 수익률이 지금은 27%인데 저는 이걸 믿지 않아요. 이게 도대체 46%까지 적고 있어요. 네. 그리고 그로스 마진이. 뭐 불마켓에서는 옆에 9번으로 보면은 34%로 적고 있거든요. 이거는 전기차 보세요. 그 위에 한번 또 가볼까요? 네. 맨 위에 가면 3번 밑에 가면은 10이라고 써 있다라는 건 뭐냐면 카솔드니까 판매량. 1,000만 대가 팔린다라는 거예요. 1000만 대 팔리면. 그리고 불마켓에서는 1,700만 대가 1700만 대. 팔린다는 거죠. 여러분 우리 어제 공부 같이 스터디 했잖아요. 거기서 보면은 1,000만 대나 1,700만 대. 그러니까 테슬라가 2,000만 대 팔려는 건 맞아요. 근데 2,000만 대는 뭘로 팔 수 있냐면 모델 3나 모델 X나 모델 Y나 모델 뭐 S 이 4개 모델은 절대 못 팔고 지금 한국에서 얘기되는 반값 자동차, 저가요? 네, 저가형 자동차가 반드시 나와야 돼요. 근데 저가형 자동차는 기본적으로 마진율을 끌어내립니다. 그렇죠. 왜요? 한 대에 저기 뭐 $25,000하고 뭐 $25,000라도 만약에 이걸 환경 보조금을 받을 경우에는 거의 뭐 $15,000, $17,000에 살 수 있는데 여기에서 25% 남기기도 저는 어려울 거라고 봐요. 그 테슬라가 근데 어제 일론 머스크가 뭐라 그랬냐면은 인베스터 데이 때 나는 프로덕션 코스트를 갖다가 50% 중장기적으로 50% 절감할 거다. 그거는 훨씬 더 마진율을 높여내겠다는 뜻은 맞아요. 네네. 그런데 그거는 상세 효과를 보셔야 돼요. 하나는 마진율을 하락 압박을 하고 있는 저가형 모델. 하나는 기술 발전을 갖다가 계속해가지고 비용을 줄이는 거. 생산비를 줄이고. 그러면 이거는 뭐예요? 그러니까 이윤율을 프로핏 레이트를 올리는 겁니다. 한쪽은 올리는 힘이 있고 또 많이 팔기 위해서는 저가 모델을 써야 되니까 내리는 힘이 있고 그럼 저는 또이또이 될 거라는 거예요. 그럼 비슷한 층에서 형성되는 것만 해도 이것도 기적이라는 거예요. 그쵸. 저가형 모델을 팔면은 반드시 이윤율은 떨어지게 돼 있거든요. 그러니까 흔히 말해서 한국에서 모닝 팔고 막 그러면 기아 자동차의 수익률은 계속 떨어져요. 근데 모닝 안 팔고 아이오닉 6 팔고 제네시스. EV6 팔고 요번에 EV7 내는 거 기아, 여러분 기아. 보셨어요? EV9. EV7? 세븐? 네, 세븐이 그 앞에 티저만 그 헤드라이트만 나왔거든요. 공개됐나요? 엄청나게 큰 SUV예요. 그러니까 비싼 거 팔아가지고 이윤율 높이겠다라는 거거든요. 그러니까 그런 걸로 봤을 때 46%하고 또 왜 불마켓에서 36%는 이게 왜 36%냐면 1,700만 대니까. 1,700만 대니까 팔면... 네, 34%를 한 거예요. 그렇죠. 그래서 이걸 하고 있는데 저는 이게 비현실적이다.
그리고 두 번째 그다음에 5번을 보죠. 5번이 뭐냐면 휴먼 드리븐 라이드 레비뉴예요. 이건 뭐냐면 택시 사업을 할 건데 두 가지가 있다는 거. 그 밑에는 오토노머스 라이드 웨어이잖아요. 그게 뭐냐면 자율주행이고. 이거는 로봇 택시라는 거죠. 로봇 택시. 운전자가 없는 것이 이 매출이 지금 0이지만 지금은 뭐 이것이 이제 올라간다라는 거죠. 그러니까 그리고 6751이잖아요. 이게 아마 빌리언 달러일 거예요. 예, 빌리언 그러면 이렇게 매출이 증가하고 이것의 심지어는 불막히실 때는 486이에요. 어마어마한 거죠. 그러니까 이러한 부분들이 과연 현실화될까? 현실화될 것인가 이 부분에 대해서 저는 회의적이라는 거고. 그러게요. 또 하나 제가 회의적으로 보는 것은 그러니까 이 8번을 좀 보실 필요가 있어요. 8번. 빨간 8번. 그러니까 빨간 8번이 뭐냐면 1,700만 대 팔리면은 평균 자동차 하나 가격 팔릴 때마다 평균 가격이 얼마냐, ASP가 ASP. 얼마냐. 이거는 뭐냐면 모델 S, 모델 X, 모델 Y, 모델 2 새로 나오는 합쳐서 3만 달러로 내려갈 거라는 거죠. 여기도 지금 이건 잘 봤어요. 캐시우드도 1,700만 대가 팔리려면 저가형 모델이 많이 팔린다라는 거예요. 그런데 여기에서 마진율을 34%라 본다. 이건 대단히 높게 보는 거라고 저는 이야기할 수 있고요. 그래서 불마켓에서는 또는 불시나리오에서는 휴먼 드리븐은 아예 0, 매출이 0. 정말 그리고 이 오토노머스는 되게 많게 했다라는 거죠. 그래서 제가 이거는 조금은 과장되어 있다. 그래서 제가 한번 만들어 봤습니다. 그 다음 페이지를 뷰로. 네. 제가 이 엑셀을 한번 저 화면을 좀 보시면 네, 저는 이제 전기차 매출이 이거는 저는 베어마켓. 그러니까 저는 이거 패시미스트하게 그러니까 저 부정적으로 보수적으로 봤을 때 이거고 그 다음 페이지가 저도 긍정적으로 봤을 때예요. 불마켓이라고. 네. 근데 저는 불마켓이나 비어마켓이나 팔리는 데는 900만 대로 똑같이 봤어요. 900만 대가 팔릴 네. 것이다. 네. 그러니까 2026년에는. 왜냐하면 2030년에 2천만 대를 봤어도 2천만 대는 갑자기 증가할 거예요. 그렇죠. 폭발적으로 증가할 겁니다. 왜냐하면 공장을 계속 쳐야 되거든요. 근데 공장을 짓는 것이 이 2026년에 벌써 뭐 1,000만 대 팔고 그 다음에 뭐 1,300만 대, 1,700 이렇게 못 가고 마지막에 폭발적으로 좀 늘 거라고 봐요. 그래서 이 폭발적으로 늘 거는 오히려 2028년, 2029년, 30년 요렇게 될 거다. 짧게 단기간에 빠르게 생산량이 네, 될 거다. 그때 아마 주가도 더 많이 오르겠지만 하여튼 26년, 27년으로 보면은 저는 불마켓이나 비어마켓이나 900만 대 팔리는 건 똑같다. 그리고 제가 이렇게 대당 평균 가격을 역시 아직은 4만 달러로 잡았어요. 그 이유는 아직까지 이때 2025년부터 저는 모델 2 반값 자동차가 나올 거라고 보지만 판매 대수가 폭발적으로 가지는 않기 때문에 아직까지는 더 비싼 것들이 가격을 누르고 있기 때문에 대당 평균 가격은 32,000 그러니까 4만 달러로 했고 비용을 32,000달러로 한 건 제가 일부러 수익률을 20%로 본 거예요. 24%에서 좀 떨어질 거다. 그러니까 24%가 지금 수익률이니까 20%로 떨어지는 건 저는 현실적이라고 보거든요. 왜? 저가형 모델 때문에. 나오니까. 그래서 20%로 보게 되면 이렇게 되는 거고 이렇게 따지면 그리고 다른 수익은 아무것도 없어요. 다른 수익은 아무것도 없으면 이건 뭐 그냥 비용 계산하기 쉽거든요. 총수익에다가 비용 빼고 그쵸? 세금 11%하고 순이익하고 지금 발행 주식이 지금 한 34억 개니까 그거 적고 그다음에 그렇게 되면 주당 이익이 한 12달러고 그리고 우리가 얘기하는 PE가 즉 이 주식 가격 대비 기대 수익을 이렇게 해버리면은 1주당 가격이 나오죠. 네. 그걸 15로 제가 15. 한번 책정을 했더니 173달러가 나왔어요. 그러면 지금 190달러에서는 1.8%보다 더 손해죠. 제가 이거는 180달러를 생각했을 때 캐시우드가 180달러 했을 때 얘기를 해서 생각을 했으니까 190달러니까. 네, 지금 한 2.3% 정도 손해를 보게 되는 거죠. 어허. 근데 이거는 테슬라가 폭망했을 때. 네. 폭망했을 때예요. 그러니까 여러분들이 지금 주식을 사도 폭망하면 손해는 볼 거예요. 그렇죠. 네. 3, 4년 섞어둬도 존버해도 손해는 봅니다. 그러니까 손해 안 본다는 얘기 아니에요. 그러니까 막 사라고 제가 얘기 안 하는 거. 왜냐하면 그쵸. 진짜 이런 시나리오가 있을 수 올 있어요. 수도 있죠. 중국하고 미국 전쟁하고 막 하여튼 갈등할 수 있고 그쵸, 북한 그쵸. 미사일 더 세게 쏘고 그러니까 뭐 이러한 우리가 흔히 말하는 매크로가 갑자기 그리고 경기 침체가 더 갈 수도 있는 거고. 장기화되고 뭐 그럴 수도 있고. 그러면 제가 긍정적으로 본 거를 마지막으로 그럴까요? 보겠습니다. 예. 이번에는 이거만 보면 됩니다. 지금 자꾸 재촉하고 계세요. 벌써 40분이라고 빨리 끝내라고. 예, 좋아요. 네. 그래서 이제 이걸 보게 되면은 저는 900만 대는 똑같고
그래서 마찬가지로 수익률은 20%는 변함이 없다라는 거예요. 그러면 4만 달러가 대당 팔리고 평균 비용은 3만 2천 달러로 해가지고 대당 팔아서 8천 달러를 벌 거다. 8천 달러도 많이 버는 거라는 거예요. 대당 8천 달러는. 그다음에 풀 셀프 드라이빙에 저는 뭐가 없냐면 로봇 택시가 제로예요. 그리고 뭐 분명히 사람들은 그래요. 옵티머스 요번에 나왔잖아요. 그 로봇, 인조 로봇. 네네. 저는 그것도 0일 거라고 봐요. 그러니까 네. 2026년은 그건 2030년 넘어야 될 거니까 00으로 이걸 보게 되는 거 이게 현실적으로 봐야 수익률을 계산할 수가 있거든요. 그다음에 이제 제가 본 거는 현실화되기 어렵다. 네, 이런 것들은. 에너지를 좀 봤어요. 에너지를 보게 되면은 이것이 그러니까 472억 달러로 본 거죠. 아까 말씀해주신. 네. 이것에서 총 수익률을 한 15%로 본 거고요. 지금 정도면 저는 이건 충분히 가능성이 있다고 봐요. 지금도 되게 높거든요. 그러니까 이 에너지 부분이 뭐냐면 아까 말했던 메가팩입니다. 메가팩. 그리고 우리 시간 내 가지고 한번 테슬라의 메가팩만 제가 한번 총정리해 드리겠습니다. 다음 시간에 한번 해보죠. 그래서 요렇게 해 가지고 보고 저는 로봇택시나 이런 건 0이지만 아까 말씀드렸던 것처럼 풀 셀프 드라이빙 FSD가 구독으로 갈 거다. 구독 서비스로 갈 거다. 네네네. 자, 그럼 구독 서비스 가는데 어느 정도냐면은 전환율이 테이크 레이트가 56% 정도로 본다 이거야. 신차는. 신차가 한 500만 대가 되고 그다음에 기존에 팔렸던 아까 지금까지 400만 대가 만들어졌으니까 기존에 있는 차들도 전환할 수 있잖아요. 구독할 수 있죠. 그러니까 나 FSD 없었는데 구독할 수 구독하고 있다. 싶어. 이건 한 50% 정도로 보게 된다라면 이거를 제가 3,500달러 정도로 봤어요. 그러니까 결국은 뭐 이렇게 싼 건 아니지만 이렇게 했을 경우에 뭐 수익률은 이건 거의 100%라고 보는 거고 비용이 제로라고 본다고 한다라면 이걸 봤을 때 지금 발행 주식 이런 거 고민하면 밑에 빨간 걸로 다시 내려오면 주당 가격이 저는 P/E를 25로 본다라면 이 정도면 25가 나올 수가 있거든요. 아까가 15였으니까. 그쵸. 그렇게 되면 주당 가격은 저는 533달러까지 갈 수 있다. 그래서 최대 좋게 이거는 최대예요. 그쵸. 모든 게 가장 원더풀하고 좋은 근데 풀 것들. SD가 예를 들자면 테이크 레이트가 55%안 나오고 50%안 나올 수 있거든요. 그쵸. 그러니까 이거보다는 떨어질 수도 있어요. 그러니까 맥스 올라야 533이다. 맥스 오르면 533이고 떨어지면 시장이 안 178이고. 좋으면 178이고. 그러니까 이거는 여러분들이 그러니까 지금 그래서 주식을 사람마다 지금 말씀을 드리려고 지금 하는 것이 아니라 이렇게 구체적으로 봐야 되는데 그 가정 자체를 갖다가 저는 다르게 볼 수도 있고 그 가정을 옳게 볼 수도 있는 거고 여러분들이 캐시우드의 말을 믿으셔도 돼요. 1,500달러 간다. 그렇죠. 1,500달러 간다면요. 빚져서라도 사야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그럼요. 지금 190달러인데. 사실 500달러도 현명한 사람은 빚져서라도 살 수 있을 거예요. 네. 500달러도 많이 가는 거죠. 네. 그래서 저는 지금 한 178달러에서 533달러가 현실적인 근데 533달러는 장밋빛 미래예요. 그건 뭐냐면 가장 좋은 환경과 가장 나쁜 환경을 제가 비교를 한 거고 그러면 여기에 또 외생 변수가 없는 거예요. 그렇죠. 어떤 전쟁이 난다. 경기 침체가 엄청나게 오래 간다. 실업률이 엄청나게 높아진다. 뭐 이런 부분들에 대한 외생 변수가 없는 거기 때문에 이 중간쯤 어디께 있을 거라는 거예요. 170달러대에서 533달러의 사이 어디 중간쯤에 있을 거라는 거죠. 레인지가 좀 넓긴 하네요. 그러니까 그렇죠. 넓긴 하지만 예를 들자면 지금 테슬라 주가 많이 떨어졌으니까 높았을 때 샀던 분들은 그 어디쯤 높았을 때가 존버하시면 온다. 본전은 된다. 온다. 본전은 온다. 네. 근데 지금 사실은 저가기 때문에 매수 시기라고 저도 보고 있어요. 그래서 개인적으로는 지금 돈이 없어서 못 사는 게 너무 가슴이 아픈데 출연료로 테슬라 주식 주면 너무 좋을 것 같아요. 저는 아직 테슬라 주식을 하나도 안 갖고 있어요. 저도 그래서, 없어요. 네. 그래서 저희가 이렇게 테슬라 주식도 없는데 방송을 해도 되나 싶긴 한데 네네네. 어쨌든 말씀해주신 것처럼 그럼 캐시우드는 모든 것을 되게 긍정적으로 보고 시장도 좋고 외부 변수나 이런 것들도 적었다고 생각했을 때 최대치를 목표치를 1,500달러로 잡은 거고 네. 박사님은 아니에요. 캐시우드는 그러니까 비어 마켓에서 1,500, 불 마켓에서 1,800달러. 더 올라갔죠? 맞아. 네. 어마어마한 사람이에요. 불마켓에서 1,800달러를 봤으니까요. 베어마켓 시장이 별로 안 좋아도 1,500은 갈 거다라고 보는 거네요. 캐시우드는. 네. 근데 더 좋으면 시장이 좋고 뭐 1,800달러를 넘습니다. 로보택시 이런 게 다 되면 2,000달러도 넘어갈 거다라고 보는 거고. 네. 근데 박사님은 그런 것들이 너무 거품이 많이 끼워져 있는 평가고 본인이 생각하시는 그것과 기준이 다르다. 네. 그렇기 때문에 교수님은 생각하시는 레인지가 안 좋은 시장일 때는 170달러대 정도까지 2026년입니다. 요거를 말씀하셨고 하반기. 네. 하반기. 근데
좋은 이제 아까 말씀해주신 구독 모델이라든지 이런 것들이 잘 구현이 되면 $500 중반 정도까지는 갈 수 있을 거다. 네, 그래서 저는 이번에 인베스터데이 때 구독 모델을 발표한 걸 되게 긍정적으로 보고 있어요. 그러니까 뭐 주가에 반영됐다 안 됐다가 아니라 테슬라가 지금 잘 성장하고 있는가. 아까 캐시우드가 얘기했던 것처럼 이런 스위스팟을 지나고 있는데 이 스위스팟을 지난다는 것 자체가 중요한 것이 아니라 이 스위스팟 속에서 어떠한 성장 전략과 이러한 경쟁자들에 대비해 가지고 다양한 제품들을 내놓고 수익률 좋은 어떤 수익성들을 높이기 위해서 노력하고 있는 걸 봤을 때 잘하고 있거든요. 잘하고 있어서 조금만 떨어진다라면 FSD가 저는 구독 모델로 간다라면 그때 주가 뜰 거예요. 그리고 그 다음에 이제 실적 발표 때 뭘 봐야 되냐면 FSD의 테이크 레이트를 봐야 되는 거예요. 그쵸. 사람들이 얼마나 이 구독 모델로 전환되고 있는가. 이 수치가 계속 증가하고 성장세라면 테슬라 주식은 살만하다라는 거고. 그 다음에 또 하나 우리가 보셔야 될 것은 제가 따로 한번 정리해드리겠지만 테슬라의 내부에 메가팩이라고 하는 이 에너지 사업 부분이 있어요. 이 부분들이 호주에서도 사업권을 따내고 미국에서도 사업권을 따내고 대단히 잘 되고 있다라는 거예요. 그러니까 즉 한국에서는 아직까지 뭐 그런 거예요. 그러니까 즉 태양열이 여름에 또는 뜨거운 시간에 많이 생산된다고 한다면 이걸 저장시켜주는 기술, 이거에 대해서 테슬라가 대단히 규모의 경제를 이루면서 그렇게 가격 높지 않게 이 메가팩을 만들고 있다라는 거죠. 이런 부분에서 뭐 예를 들면 호주 또 풍력도 마찬가지고요. 왜냐하면 풍력의 문제점, 태양력의 문제점이 뭐냐면 자연하고 연동되기 때문에 에너지 생산이 일정하지가 않다라는 거거든요. 이거를 갖다가 스무스하게 만들어주기 위해서는 메가팩 같은 게 필요한데 에너지 사업도 봐야 된다는 거고요. 오케이, 알겠습니다. 자, 그럼 결국에는 이 박사님은 이번에 구독 모델을 뭔가 보여줬다라는 거, 요거에 대한 힌트를 줬다는 걸 굉장히 중요시하게 생각하죠. 우리가 뭐 애플도 비슷하게 생각해보면 과거에 애플이 아이폰이나 아이패드만 팔다가 이제는 뭔가 서비스 구독 모델 이런 것들로 매출을 올리면서 뭔가 새로운 사업이나 매출을 올리려고 하는 그런 시도들이 있었는데 그게 뭐 잘 되지. 대단히 중요하죠. 애플을 우리가 한번 다음에 한번 저희 애플도 다룰 텐데 하드웨어 판매와 서비스 매출. 그쵸. 대단히 중요한 거거든요. 근데 지금까지 테슬라는 서비스 매출이 없었으니까. 근데 처음으로 이번에 차징 서브스크립션이 생긴 거고, 그러니까 충전하는 거에 대한 구독 모델이 생긴 거고, 저는 중장기적으로 FSD에도 구독 모델이 생길 거고, 그래서 이 두 가지의 구독 모델만 생기면 이건 대단히 큰 테슬라에게 긍정적인 신호다. 여러분 이것이 잘 되고 이 매출이 커진다고 하면 이 분기별 발표할 때 테슬라 주식에 대해서는 관심을 가질 필요가 있다. 근데 이게 잘 안 된다. 사람들이 차징 서브스크립션 열었더니 뭐 직원들 외에는 안 했다. 뭐 FSD로 전환했는데 오히려 이걸 갖다가 처음에 테이크아웃 했던 40만 명보다 부족하다. 지금 40만 명이란 말이에요. 즉 전체 400만 대 만들었는데 40만 대인데 10분의 1도 안 되는 30만 명이 지금 FSD 구독자다. 쓴다. 이러면 테슬라 주가가 내려갈 거예요. 오케이. 네, 그러니까 이 지표를 보셔야 되는 거죠. 알겠습니다. 차량 판매나 인도 대수도 중요하지만 이제 봐야 될 거는 말씀해 주신 것처럼 구독자 수가 어떻게 변동하느냐. 그런 구독, 자율주행 아니면은 이 차지와 관련, 충전과 관련된 구독 모델을 보여주면서 뭔가 사람들이 늘어나느냐. 요런 뉴스를 잘 보셔야 된다. 맞아. 넷플릭스처럼. 넷플릭스 우리 구독자 많이 보잖아요. 그것처럼 테슬라에서도 이제 구독자의 수의 증감 추이에 대해서도 여러분 민감하게 반응하셔야 된다는 얘기입니다. 제가 보기엔 이런 얘기는 다른 테슬라 방송에서 절대 안 하는 얘기입니다. 교수님, 그런 거는 제가 말해야 돼요. 교수님, 직접 하지 마세요. 내가 말하고 내가 취했어. 이런 거는 어디 다른 테슬라 방송에서 하지 않습니다. 지난주에 강정수 박사님이 메가팩이 굉장히 중요한 거라서 이게 시간이 부족하다. 1시간을 통으로 써서 설명을 해야지. 안 그러면은 뭐 10분, 20분으로 설명이 안 된다라고 그렇게 강조를 해주셨어요. 그래서 오늘은 메가팩. 한번 메가팩이 어느 흐름을 갖고 있는지 우선은 그림을 좀 보죠. 그래서 메가팩을 보기 전에 전체적으로 에너지 스토리지 비즈니스라고도 얘기하고 사실은 재무제표에는 에너지 비즈니스라고 나와 있어요. 에너지 비즈니스가 어느 정도냐 보면은 작년 4분기에 13억 달러의 매출을 이뤄냈고 이것이 전년도 동기간 대비 90% 성장을 한 거고요. 그리고 이 13억 달러면 테슬라의 전체 매출에서 5.4%를 차지하는 겁니다. 결코 작게 차지하는 부분이 아니거든요. 지금 보시는 그림은 매출이 아니라 이 스토리지에 적용된 거. 그러니까 즉 얼마만큼 그 메가팩은
에너지를 저장하는 장치입니다. 나중에 파워월이라든지 파워팩이라든지 메가팩 이 세 가지를 구별할 필요가 있는데요. 네. 이 세 가지 구별은 좀 이따 하고요. 이 세 가지를 다 합쳐서 에너지 저장 장치인데 설치된 비용을 보면은 지금 작년 4, 4분기 때 대단히 높다라는 걸 알 수 있고 21년 4, 4분기랑 비교하면은 978에서 2461로 크게 증가했다라는 걸 볼 수가 있고 3, 4분기 때도 많이 증가했어요. 그렇죠. 네, 자 이제 여기 이제 에너지 비즈니스가 되게 잘 되고 있다라는 걸 우리가 확인할 수 있는 거고요. 네. 그다음 뭐라고 얘기를 했냐면 이거는 일론 머스크 쪽에서 이제 발표하면서 인베스터 데이 때 나왔던 말이에요. 즉 이 에너지 스토리지에 대한 디맨드는 우리의 공급 능력을 초과하고 있다. 그러니까 지금 이것도 열심히 증설하고 공급을 많이 하면은 훨씬 더 시장을 키울 수 있다는 얘기입니다. 여기에 또 하나 들어가야 될 것은 바이든 정부에서의 인플레이션 축소 법안에 의한 지원비까지도 생각을 하면은 네. 사실은 여기 대단히 마진율이 좋다고 볼 수가 있어요. 그래서 지금 현재 메가팩으로 대변되는 테슬라의 에너지 비즈니스는 디맨드가 서플라이보다 많은, 그래서 테슬라가 서플라이를 높여놓으면 높여낼수록 여기에서는 떼돈을 벌 수밖에 없는 공간이라는 것, 그리고 여기에 다른 자동차 기업들은 진출하지도 않았어요. 자, 우리가 파워월이라는 게 있습니다. 지금 그림에서 보시는 것이 파워월인데요. 파워월. 가정집에서 일반 가구에서 위에다가 이렇게 솔라 에너지 패널을 깔면은 태양광 패널을 깔면은 설치하는 거예요. 네. 그래서 낮 시간에 생산했던 전기를 보통은 유럽 같은 경우에는 팔아요. 그러니까 우리 식으로 하면 한국전력에 팔아서 다시 그것을 사서 쓰는 형식인 거거든요. 네네. 그런 것이 이려면은 유럽 방식이라면 일론 머스크는 그런 제도가 정비되지 않은 상태에서 어떻게 재생에너지를 갖다가 생산을 대규모 공장 단위 그러니까 규모에서도 만들지만 가정 단위 하우스홀드 차원에서도 만들 것인가를 고민하면서 저 파워월을 만든 거예요. 그 즉 뭐냐면 저것은 그날 낮에 생산된 태양광 에너지가 저기에 저장되는 겁니다. 저장이 되고. 그리고 저녁에 저것이 난방이라든지 요리할 때 열이라든지 이런 걸로 쓸 수가 있는 거죠. 그것을 파워월이라고 한다. 파워담. 그다음에 이것을 파워팩이라 그래요. 파워팩. 이건 뭐냐면 소마을 단지. 조그만 마을 규모에서 태양광의 에너지인 거를 집집마다 파워월 사지 말고 저렇게 파워팩에다가 한 저 정도 크기예요. 이렇게 하면은 마을에, 그러니까 20가구 정도, 20가구 하우스홀드. 미국에는 이제 서버반이 많이 발전됐으니까 주변부 이런 도시들이 이 도시 외곽에 이런 주택지들이 많이 발전돼 있잖아요. 네. 그런 거 중간중간에 저렇게 설치해 가지고 저 마을에서 생산된 거를 저기다 저장해서 저 마을에서 쓰는 거를 파워팩. 자, 여기까지가 이제 초기에 테슬라가 했던 것들이에요. 네. 요거 정도 좀 하면서 사람들이 뭐 저런 짜친 거에서 돈 버냐 이렇게 했었죠. 근데 이것을 발전시킨 저것이 지금 이제 기본 건데 메가팩이라는 이게 거예요. 메가팩입니까? 이게 메가팩이고 이 메가팩이 하나만 들어가는 것이 아니라 보시는 것처럼 이렇게 단지에 들어가는 것처럼 대규모로 들어갑니다. 대규모로 들어가고 뭐 이런 지금 메가팩 그림은 지금 이 어마어마한 건데 크기가 이런 건 뭐냐면 테슬라가 호주에서 가장 큰 에너지 저장 메가팩을 단지를 설치하는 거를 호주 정부로부터 따낸 거예요. 자, 그게 뭐냐면 예를 들자면 대규모 풍력 발전 단지가 있다든지 네. 대규모 솔라 패널, 그러니까 이 태양광 패널이 단지가 있으면 거기서도 에너지가 저장될 필요가 있거든요. 그쵸? 그러면 저런 메가팩이 들어가는 거예요. 그래서 지금 이런 부분이 규모의 경제가 만들어지면서 테슬라의 메가팩이 경쟁사 대비 가격 경쟁력도 좋습니다. 이번에 그래서 이거 그림 보세요. 이것이 이번에 인베스터 데이 때 발표한 메가팩에 대해서 나온 거죠. 2015년부터 처음으로 이 일을 시작을 했어요. 그래서 네. 파워팩, 파워월드 사업을 하고. 근데 메가팩이 언제 처음 나왔냐, 여러분? 테슬라의 주가가 본격적으로 올라가기 시작하고 모델 3가 본격적으로 판매되기 시작한 2019년에 나온 거죠. 2019년에 네, 메가팩이 나오고 파워월드 업그레이드면서 메가팩 2가 지금 나온 상태거든요. 그래서 16기가 와트까지 지금 저장을 할 수 있는 대단히 큰 상태가 지금 된 거고 이게 2021년, 2022년 상황이고 이 메가팩 2부터 본격적으로 성장하기 시작하고 있는 거예요. 네. 자, 이 메가팩 2가 이제 나오는데 앞으로 2023년 더 커질 건데 이거를 2016년 대비 매년 65%까지 성장을 했다고 하는데 전체 앞으로 갈 시장, 즉 전체 에너지 비즈니스 시장으로 치면은 우리는 we are here. 아직 시작도 안 했다.
그러니까 아주 낮게 성장한 거고 앞으로 이거는 기하급수적으로 증가할 거라는 거고 저는 이 부분에서 대단히 그 일론 머스크가 다음에 우리가 또 해야 될 게 스타링크거든요. 네네. 위성으로 인터넷 하는 것 네. 이것이 어떤 사업적 비즈니스를 가지고 있느냐 이런 걸 볼 필요가 있는데 메가팩은 제도적으로 잘 접근한 거예요. 그러니까 즉 재생에너지 부분이 지금 한국 같은 경우에는 대단히 좀 이념적 논쟁에 빠져 있으면서 원자력이냐 재생이냐 이런 거 하면서 사실은 재생에너지의 붐이 안 느껴지는데 네. 미국 같은 경우에는 지난주에 우리는 태양광에서 슈퍼 파워 네이션이 되겠다. 즉 중국을 이기겠다. 중국이 워낙 앞서가고 있거든요. 네. 그래서 중국을 이기겠다는 국가적인 선언도 했고, 그래서 지금 미국도 지금 전체적으로 재생에너지에 대해서 뭐 사실은 인플레이션 리덕션 액트가 사실은 재생에너지 살리려고 하는 거잖아요. 역사적으로 정말 어마어마한 규모의 보조금, 즉 반은 전기차나 이런 데 든다면은 반은 재생에너지에 주는 거라고 볼 수가 있거든요. 네. 그래서 그런 부분들이 되고 있고 유럽은 이미 특히 이미 재생에너지로 많이 가고 있는데 러시아가 우크라이나 침공한 계기를 통해서 이게 모멘텀이 돼서 더 가속화되고 있는 상황이잖아요. 그쵸. 사실 그래서 중국도 마찬가지고 여러분 중국의 재생에너지 속도는 대단히 빠릅니다. 그래서 중국이나 유럽이나 미국이 지금 일종의 이것도 일개 전기차처럼 티핑 포인트를 지나가고 있어요. 그런데 여기에서 유독 발전 안 하는 것이 뭐냐면 저장장치가 있지 않으면 재생장치는 균등한 에너지를 갖다가 공급하지 못할 수가 있어요. 그러니까 예를 들면 바람 많이 불 때 에너지가 많이 생산되고 바람이 없는 날은 그다음에 낮 시간에 아무래도 그리고 여름에 예를 들면 겨울에도 많이 생산되지만 낮 시간에 에너지가 많이 생산됐는데 전기가 많이 필요한 시간은 밤 시간이라는 거고 공장에서는 또 낮 시간이죠. 그쵸. 근데 하여튼 가장 중요한 건 전기의 이 균일성 그러니까 일정한 그러니까 시간의 변동에도 이런 와트의 변화가 없이 일정하게 공급이 돼야 되기 때문에 이거를 중간에 완충시켜주고 레버리지 시켜주는 것이 바로 이 스토리지 사업인데 일론 머스크가 처음부터 이 스토리지 사업에는 처음에는 그런 개념이었죠. 파워월 처음 팔 때 여러분들 기억나실지 모르겠지만 테슬라 집에 하나 사고 네. 테슬라 에너지 집 위에다가 태양광 설치해가지고 충전하는 충전할 거. 때. 그러니까 자동차 충전도 집에서 그냥 태양광으로 해라 이런 뭔가 이 친환경적인 이미지를 홍보할 때 썼던 초기 개념이었다라면 이 재생에너지 산업이 발전하면서 메가팩은 하나의 산업 인더스트리 개념으로 그쵸. 그러니까 개념으로 메가팩 자체가 커져가고 있다. 이런 부분에서 테슬라의 메가팩 비즈니스는 여러분 재무제표 보실 때 꼭 보셔야 된다. 제가 오늘은 안 가지고 나왔는데 지난 4분기 그 실적 발표하기 전날 월스트리트 저널에 네. 월스트리트에서는 어떻게 지금 테슬라의 실적을 평가하고 있는가 보면은 자동차 부분이라든지 뭐 이런 FSD 부분이라든지 이런 부분을 얘기했는데 유독 없는 항목이 뭐였냐면은 에너지 비즈니스예요. 예. 그러니까 에너지 비즈니스가 얼마나 더 커질 것인가에 대해서는 별로 관심을 두고 있지 않아요. 미국에서도? 그러니까 미국 월가에서 그러면 너는 가이던스에도 그런 게 없거든요. 그렇다 보면은 이 주가에 대한 정확한 예측을 하는 데 있어서 물론 큰 변수는 아니지만 작은 변수라도 중요한 변수는 고려해 줘야 되는 거거든요. 모멘텀이 될 수 있으니까. 그렇기 때문에 실적 발표할 때 여러분들 메가팩 비즈니스 즉 에너지 비즈니스가 어느 정도의 성장률을 가지면서 계속해서 성장하고 있는가 그런 뉴스를 볼 때도 메가팩이 이번에 테슬라가 호주에서 가장 큰 정부의 계약을 따냈더라. 네. 뭐 한국에서 따냈더라, 일본에서도 심지어는 따냈어요. 일본에서 따내고 미국에서 어떤 주에서 대규모로 따냈더라. 너바다 사막에서 뭐 엄청난 뭐 메가팩 사업을 따냈더라 해서 메가팩에 관련된 뉴스가 많이 나옵니다. 이런 거 정기적으로 좀 챙겨 보시면 훨씬 더 테슬라가 얼마나 탄탄하게 버티컬 인테그레이션이라고 하죠. 자신들이 가지고 있는 것을 통합적으로 가져가면서 이걸 가지고 또 하나의 개별적으로 다 비즈니스를 풀고 있는지 네. 사실 이건 아마존이 잘하는데 이건 다음번에 아마존 설명할 때 이 버티컬 인테그레이션에 의한 이 층층 레이어에 따른 비즈니스 부분들을 어떻게 잘하는 대표적으로 이런 걸 잘하는 데가 아마존 웹 서비스죠. 클라우드가 거기에서 생긴 거잖아요. 네. 정말 짠돌이 제 베조스가 왜냐하면 이커머스를 하다 보면 어느 날, 그러니까 예를 들면 크리스마스 때는 서버가 많이 필요할 거 아니에요. 10대 필요할 거고, 네. 보통 때는 서버 2대면 되는 거예요. 예를 들자면. 동접자가 많아지는 선물이나 발렌타인데이 때 막 이렇게 많아지니까 서버를 크게 증설했는데, 블랙 프라이데이나. 나머지 시간에 얘들이 8대가 놀고 있는 거예요. 그렇죠. 베조스가 너무 화가 나가지고, 이걸 어떻게 놀릴 수가 있냐. 이걸 어떻게 비즈니스화 할 건지 좀 생각해 보자. 이러한 생각에서 나온 것이 클라우드 서비스. 없는 동안, 우리 안 쓰는 동안 남들 대여시켜주자.
그런 개념이네요. 그게 이제 우리가 안 쓸 때 대여하자. 그래서 놀리지 말자. 네, 놀리지 말자. 그래서 또 하나 이제 전략은 뭐냐면 우리가 first customer가 되고 그 아마존 웹 서비스에 아마존이 기본적으로 그러니까 개런티를 해주는 거죠. 어느 정도의 소비자를 우리가 너네 first customer 돼주고 the best customer가 돼주겠다. 그러니 너네가 이걸 안고서 규모의 경제를 만들어 나가봐라. 규모의 경제를 만들어 나가서 이 클라우드 서비스가 성장을 하게 되면 결국은 아마존.com 즉 물건을 파는 닷컴도 똑같은 레고도 훨씬 더 많은 서버를 쓸 수가 있고 또는 동일한 서버를 더 적은 비용으로 쓸 수 있는 규모의 경제 효과를 누리게 되거든요. 그러니까 이것처럼 버티컬 인테그레이션 서버는 원래 모든 비즈니스에 이커머스 비즈니스에 들어가야 될 버티컬 요소인데 이거를 비즈니스화한 거거든요. 또는 아마존의 창고 웨어하우스 같은 경우에도 그 창고도 어떻게 했냐면은 왜 창고가 100% 안 쓰고 놀릴 때가 있는 거예요. 저 10% 노네? 저거 대여해주자. 그게 뭐냐면 풀필먼트 바이 아마존이라고 하는 FBA라고 하는 풀필먼트 바이 아마존 즉 그게 이제 깃발이 표시가 되는데요. 내가 아마존에 물건을 납품한 그 아마존닷컴에서 물건을 파는 서드 파티예요. 그러니까 저는 아마존에 창고를 쓸 필요가 없죠. 그런데도 그러니까 아마존은 여러분 반반이에요. 아마존 직원들 MD가 사가지고 물건을 파는 양이 반이고 서드파티인 제3자들이 그러니까 강정수 같은 사람들이 물건 파는 게 반이거든요. 그럼 주로 이 풀필먼트는 누가 썼었냐면은 아마존 자사니까 자기 MD들이 쓴 거예요. 네. 그런데 이제 자 그러면 아마존 풀필먼트 즉 창고에 강정수가 내가 풀필먼트 바이 아마존이라는 FBA 서비스를 쓰면은 저의 물건을 거기다 갖다 놓는 거예요. 네. 그럼 배송도 아마존이 해주겠죠. 그러면 아마존은 배송이 빠른 걸로 유명하고 안정적으로 빨리 공급되거든요. 그러다 보니까 우리는 워낙 배송이 빠른다라니까 여러분 배송 빠른 거가 대단히 당연한 것처럼 여기지만 미국이나 유럽에서는 저 같은 경우 유럽에서 한 12년 살았었는데 막판에 한 3년 정도 아마존 이 프라임 서비스 여기 한국으로 치면 와우 서비스를 이용했었어요. 그때 그 전에 배송은요. 나흘 걸리고 5일 걸리는 게 평균이었잖아요. 그럼 사람들이 이거를 느리다고 생각 안 해요. 다 원래 그러니까. 원래 배송은 4일에서 5일 걸리는 거야. 그렇죠. 근데 아마존 프라임을 시작하면서 아마존 말고 닷컴 프라임을 시작하면서 이틀 만에 오는 거예요. 사람들이 이게 어떻게 가능하지? 이런 것이 거의 미션 임파서블 했었다고 생각했는데 가능하다고 느끼는 거거든요. 근데 아마존 풀필먼트를 사용하게 되면 서드 파티가 마찬가지로 이틀 만에 배송을 해줘요. 그런 식으로 혜택을 주면서 아마존의 서버를 그러니까 놀리지 않아서 아마존 웹 서비스라는 클라우드 서비스가 나왔던 것처럼 아마존의 창고를 놀리지 않겠다는 차원에서 나온 것이 풀필먼트 바이 아마존이라는 이런 식으로 아마존닷컴이라는 것이 존재하기 위해서는 반드시 창고 비즈니스도 있어야 되고 서버 비즈니스도 있어야 되는데 이런 것을 인테그레이션 시킨 다음에 요거 각각을 비즈니스화하는 거잖아요. 네. 이거 대단히 뛰어난 경영 방식이에요. 그렇죠. 그런 경영 방식을 지금 따르고 있는 것도 테슬라입니다. 테슬라 같은 경우는 그것에 구성하는 요소였던 차징하는 거, 우리 이거 차징 서브스크립션 서비스 이제 갈게. 그리고 에너지를 저장하는 것이 필요했어. 그걸로 해가지고 사실은 테슬라 자동차 충전하려고 했던 거예요. 네, 그렇죠. 그러지 말고 가정집에 있는 에너지 소모 다 해. 근데 이거 되게 필요하네. 왜냐하면 제도적으로 미국에 있는 전력 그러니까 전력의 그 송전을 담당하고 있고, 그러니까 그러니까 전기는 생산이 있고 송전이 있고, 그 다음에 이제 판매가 있잖아요. 그렇죠. 이 판매하고 송전하는 회사가 전기를 안 사가 주는 거예요. 재생에너지. 그래? 그러면 뭐 비싸주게 안 사간다면 이거 너네가 써. 너네가 생산한 건 너네가 써. 그러려고 했더니 생산하자마자 저장해 줄 장세가 없잖아요. 그렇죠. 그러면서 파워팩 사업을 하고 메가팩 사업을 한 거고 그러다 보니까 미국에서만 시장이 만들어진 게 아니라 호주라든지 일본이라든지 유럽 국가들에서 대형 에너지 생산 그 재생에너지 그 리뉴어블 에너지를 만드는 그 플랜트가 생기면 공장 규모의 어떠한 풍력 발전이나 태양력 발전이 생기면 테슬라를 먼저 찾게 되는. 그러니까 이러면서 테슬라가 메가팩스 비즈니스를 키워왔다. 그런데 여러분 앞으로 재생에너지 사업도 제가 보기에는 티핑 포인트로 가고 있어요. 네. 전기차만 쓴다고 해서 친환경적인 거 아니죠. 전기차에 들어갈 에너지원도 친환경이어야 될 거 아니에요. 여기까지가 완벽한 친환경이라고 한다라면 그리고 또 지금 각국 정부에서 꼭 2030 뭐 넷제로라든지 뭐 이런 것 또는 지구 위기 뭐 이런 여러 가지 이 요인들에 의해서
재생에너지의 전환들은 되게 빨라지고 있고 네. 두 번째는 재생에너지로 사람들이 돈을 많이 벌기 시작하고 있어요. 돈 벌면 막히는 게 없거든요. 그래서 이런 상황 속에서 재생에너지 시장이 커지면 테슬라의 에너지 비즈니스도 함께 커지게 돼 있다. 오케이. 그러면 어쨌든 신재생 에너지로 가는 흐름으로 있는 상황이기 때문에 이 네. 시장이 커질 거라고 예상하고 계신데 그러니까 에너지 저장 산업에 있어서는 테슬라가 마켓 있다? 리더라는 거예요. 리더다 이미. 네, 네. 오. 그렇기 때문에 이번에 인플레이션 리덕션 액트, 그러니까 인플레이션 축소 감축법안이 예를 들면 통과되면서 재생에너지 부분을 활성화시키면 메가팩에도 보조금이 들어오지만 메가팩 사업은 보조금과 무관하게 재생에너지 산업 섹터 자체가 커지기 때문에 같이 커질 수밖에 없다라는 그렇죠. 거예요. 시장이 파이가 전체적으로 네. 커지니까. 그러니까 우리 시청자분들도 구독자분들도 이 재생에너지 산업이 커지길 바라셔야 돼요. 재생에너지 산업이 커지면 테슬라의 주가는 올라갑니다. 테슬라 돈을 더 많이 벌게 될 거니까. 그렇죠. 네네. 그러면 저는 궁금한 게 신재생 에너지 어쨌든 계속 흐름으로 가고 있고 이걸 많이 뭐 미국에서 밀고 있는데 그러면 우리가 효율을 어쨌든 따져야 되잖아요. 기존의 뭐 석유나 석탄 발전 그 비용과 들어가는 돈과 그거 대비 에너지를 쓰는 것과 아니면 이 신재생 에너지가 아직은 뭔가 만들어낼 때 돈이 많이 든다라는 그런 이미지가 있거든요. 그런 잘못된 정보인 거죠. 잘못된 정보인가요? 그러니까 그 낡은 정보고 오래된 정보인 거예요. 그러니까 태양열 패널의 그 가격 인하폭은 대단히 진짜 수직 하강하고 하강하고 있고요. 있어요. 그리고 제가 어제 아침에 뉴스 봤을 때는 미국 뉴스 봤을 때는 네. 미국에 있는 석탄 발전소를 만드는 것보다 최소한 이제는 90%까지 왔다. 90% 정도의 비용이 든다. 그러니까 석탄 발전소에 90%의 비용만 들면은 동일한 에너지를 만든다라는 거예요. 그러면 석탄 발전소를 만들 필요가 있습니까? 필요가 없죠. 없습니다. 싸니까 환경에도 아무래도. 안 좋으니까요. 그러니까 석탄 발전소의 생산 비용의 90%로 태양광이나 풍력이 된다라는 거예요. 다만 단점들은 여러분 단점이 있다는 거에 목매면 안 돼요. 기술은 오류를 극복하면서 기술은 진화합니다. 그렇죠. 네? 그러니까 자 보세요. 에너지는 지금까지 기술이 아니었어요. 자원이었어요. 자원. 그쵸. 자원은 기술로서 효율적으로 파낼 수는 있고 깊게 파낼 수 있고 깊이 있는 것도 가져올 수 있고 정제해낼 수 있고 리파이닝 할 수 있지만 이거는 추가적인 기술이지 이 흔히 말 로우 마테리얼은 원석은 그냥 그쵸. 원자재는 그냥 있는 거예요. 걸 이거는 가져오는 테크놀로지가 아니에요. 근데 여러분 풍광하고 그러니까 풍력하고 태양광은 테크놀로지예요. 이걸 채취할 수 있는 것 자체가 테크놀로지는 시간이 갈수록 규모가 커질수록 규모의 경제 효과가 발생하게 돼 있고 그쵸. 규모의 경제 효과가 발생하면은 가격은 저렴하게 돼 있고 다운되고. 가격이 저렴하게 되면서 더 많은 사람들이 이것을 디플로이먼트 하게 돼 있고 활용하고. 디플로이먼트를 많이 하게 되면 이것도 규모의 경제가 생긴 거니까 또 가격이 다운되고 그래서 테크놀로지는 여러분 카메라도 계속해서 가격 떨어지잖아요. 그쵸. 노트북도 계속 가격 떨어지죠. 그런 것처럼 과거에 386 컴퓨터가 여러분 얼마나 비쌌는지 아십니까? 그 상상을 300만 원 했죠. 뭐 말도 안 되는 가격이었잖아요. 그런 것처럼 에너지도 저는 이제는 저렴해지는 시대로 갈 수밖에 없는 것이 점점점 적용폭이 커질수록 가격이 저렴해진다라는 거예요. 그것은 테크놀로지 기본 속성이다. 그래서 에너지 as a technology. 에너지를 테크놀로지로 바라보는 관점이 대단히 중요하다라는 거고 그거를 일찌감치 가졌던 게 일론 머스크고 테슬라라는 거예요. 그래서 테슬라의 이 부분 그 메가팩은 그런 의미에서 중요하고 지금 이 메가팩이 있었기 때문에 이번 인베스터데이에 있었던 차징 서브스크립션 그러니까 즉 30불만 내면은 밤 시간에는 무제한 충전이 가능한 거. 자 이거 어떻게 하겠어요 전기를. 그러니까 전기가 가격이 낮에도 변동이 있습니다. 미국도. 아침 시간하고 점심 시간하고 저녁 시간. 우리나라도 지금 여러분들 전기주차 충전하실 때 아침, 점심, 저녁 시간마다 충전 가격이 다르잖아요. 다릅니다. 그러니까 낮 시간에 사람들 많이 쓸 때가 가장 비싸요. 비싸겠죠. 또 에너지가 생산되는 시기에 있어서 많이 생산될 때는 좀 저렴해지고 뭐 이런 것들이 있거든요. 그러니까 즉 레버리지를 하고 있다는 거예요. 테슬라가. 어딘가에서 $30보다 더 싸갖고 온 걸 사가지고 와서 팔고 있다라는 거죠. 근데 이걸 팔기 위해선 중간에 잠깐 저장해 놓을 때
이것이 안정적으로 필요하다는 저장해 둘 거고 때를. 그래서 지금 테슬라가 월 $30짜리 차징 서브스크립션 서비스를 시작한다는 건 메가팩이 있기 때문에 가능한 일이다. 그러니까 이런 것도 가능한 비즈니스의 기본적인 기초도 되고 이것 자체가 돈을 벌고 있고 이것 자체가 규모의 경제고 여기에서 이제야 자기네들은 이제야 시작하고 있다라고 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 앞으로 이 테슬라 자체는 뭐예요? 테슬라는 뭐라고 써 있습니까? 여기 테슬라 is an electricity retailer. 우리는 전기를 판매하는 회사가 될 거다. 그러니까 에너지 회사가 될 거예요. 그러니까 뭐냐면은 쉽게 얘기하면 테슬라가 한전 되겠다라는 거예요. 차도 팔면서 차도 한전처럼 팔면서 전기도 팔고 우리가 다음번에 얘기했지만 인터넷망도 팔고 이런 부분에서 그 인테그레이션 즉 차가 굴러감에 있어서 충전하는 것까지 포함했을 때 버티컬 인테그레이션을 시키고 그 각 구성 요소를 갖다가 돈을 버는 비즈니스화 하겠다. 이건 아마존이 획득했던 전략이라 볼 수 있는데 그 전략을 테슬라도 동일하게 갖고 있다는 겁니다. 여러분 생각해보세요. 현대기아차가 우리 갑자기 이제 비전 발표하는데 내년부터 전기 판매하는 회사가 되겠습니다. 이거 갑자기 믿겨지지 않아요. 준비도 안 돼 있고. 근데 테슬라는 이런 것들이 준비되어 있다는 부분에서 큰 장점이라고 볼 수가 있습니다. 가능하다. 네. 자, 그럼 말씀을 딱 정리를 살짝 해보면 말씀해 주신 것처럼 처음에는 파워월로 시작을 해서 네. 자체적인 그 전기차 충전을 위해서 집에 하나씩 만들던 파워월이 조금 더 커져서 파워팩. 마을 단위로 파워팩이 됐고 네. 그게 또 이제 더 규모가 커지고 에너지 저장할 수 있는 기술들이 발전을 해서 메가팩이 됐고 돼서 메가팩 2까지 나왔죠. 메가팩 2 버전까지 나왔고 네. 계속해서 요 산업을 발전시키면서 테슬라는 전기를 파는 우리가 생산한 전기를 친환경적으로 만들어서 친환경차인 전기차에 충전시키고 다른 생활에도 활용할 수 있게 할 것이다. 네. 그런 전기를 팔면서 돈을 더 벌 것이다. 네. 라고 이야기하는 거네요. 네. 여기서 계속 떼돈을 벌게 되니까 즉 이렇게 작은 아까 말했던 이제 시작하고 있어서 저점에 있는데 우리 지난 4분기 때만 $13억 벌었어. 우리나라 여러분 1조입니다. 1조. 그렇죠. 1조를 테슬라가 4분기에만 매출을 낸 거예요. 그러니까 이건 어마어마한 거죠. 좋습니다. 자, 오늘은 테슬라 메가팩에 대한 이야기를 자세하게 해드렸고 매일매일 5시에 여러분들이 궁금한 점 그리고 앞으로의 트렌드 또 돈이 될 수 있는 기업들에 대한 분석 자세하게 해드릴 테니까 많이 기대해 주시기 바랍니다. 뭐 해야 되죠? 조태구알 해주시고 다음 시간에 또 만나보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 자, 고맙습니다. 네. 아유, 목이 매네요.